જેના દર્શન કાજે નિહાર તરસી રહ્યા છે એ પધારે છે. જેના દર્શન કાજે નિહાર તરસી રહ્યા છે એ પધારે છે. જે ગુરુ મહારાજે ઉપકારો કર્યા છે એ પધારે છે. જેના દર્શન કાજે નિહાર તરસી રહ્યા છે એ પધારે છે. श्री जिनेश्वर भगवते नमः. ओम श्री परम कृपालु देवाय नमः. Om Shri Pratyaksha Sadguru Devaya Namaha. When the Master graces a land with his presence, something extraordinary begins to unfold. A wave of spirituality sweeps across the land, touching cities, gathering seekers, and creating moments to be cherished forever. And this time, that wave swept across the United Kingdom, from London to Birmingham to Manchester. Let's rejoice the moments that made the UK Dharmayatra unforgettable with a 20-minute video. I feel very honored listening to Guruji's discourse. What really stood out to me, faith is always the biggest thing there is. And it's not about just going to the mandir, it's about showing that devotion throughout your day. I think it was amazing. It was very positive, and the vibes coming out when he was speaking was amazing. It was actually wonderful to be here today. One of the main facts that I enjoyed it was because he explained things in a modern way, using technology as an example, the way we are connected to it. बरसे है राज भक्ति रंग भीगे भीगे सद्गुरु संग. દિવાલોએ ચાલવા માંડ્યું, હવા થંભી ગઈ, શબ્દો ચૂપ થઈ ગયા. મને લાગે છે, હા લાગે છે પ્રભુ, આપના આવવાનો સમય આવી ગયો છે. પ્રભુ પધારો, પ્રભુ પધારો. આવ્યા રે આવ્યા, ભક્તોને તારવા આવ્યા. अरे एक नहीं बे नहीं त्रण नहीं चार नहीं पूरा यूके ने तारवा आव्या. जय कृपालु जय कृपालु जय कृपालु सद्गुरुदेव. जय कृपालु जय कृपालु जय कृपालु सद्गुरुदेव. The aura that has been exposed today has been fantastic, and his work, a single man inspiring the world with his divinity and his faith. I really love this feeling of love and care in the speech where they say we are a for-profit organization, because we get so much love and joy and absolutely resonate with that. Feel that there is a strong connection between all of us. Looking at the presentation, it opened my eyes. I have already made up my mind. I would like to support this organization. પણ એકદમ નજીક છે ઘરથી. તમારા ઘર છે, તમારે બધું આવવાનું છે. તમારું ઘર મને કેસર દેજો. તમે કે શકો પપ્પા તમારા જવાન નહીં. से जीवन संवर गया, तेरे होने से मैं संभल. तेरी राह पर चलूं मैं गुरुदेव, तेरे जैसा
ही बनूं मैं गुरुदेव, तेरी राह पर चलूं मैं गुरुदेव, तेरे जैसा ही बनूं मैं गुरुदेव, तेरे जैसा ही बनूं मैं गुरुदेव। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। गुरुजी, આપ પધાર્યા. આપને યુટ્યુબ ઉપર તો ખૂબ સાંભળ્યા છે, પણ અત્યારે પ્રત્યક્ષ સામે બેસીને આપની અમૃતવાણી ઝીલવાનો મોકો આપ્યો એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એક દ્રષ્ટાંત છે સ્વામિનારાયણ ટ્રેડિશનમાં કે પેલું સસલું હોય ને હાથી હોય ને એટલો આનંદ હોય એમને બીજું શું કરે, ગુલાટો ખાય. અમારે એવું છે. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. साहिब से मैं जब से मिला क्या गजब हो गया, हाँ गजब हो गया. एहसास रूहानी ऐसा हुआ मैं साहिब रंग में रंग गया. है कदम तले मेरे दोनों जहां साहिब के रंग रंगिया. कर चरण कृतं वाकायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व. जय परम कृपालु देव. મને આપ મળ્યા, અંધને દ્રષ્ટિ મળી, બદ્ધને મુક્તિ મળી, પંગુને શક્તિ મળી. तन मन प्राण वारु आज्ञा शिर धारु सर्वस्व वारु रे. મારા મસ્તકે જાણે પરમાત્માએ હાથ મૂક્યો. આપે ન જોયું હું ક્યાં પડ્યો છું, એ જ જોયું કે મને ક્યાં પહોંચાડવો છે. ન જોયું કે હું કેવો છું, એ જ જોયું કે મારામાં શું બનવાની સંભાવના છે. આંખોમાં માત્ર મારા મોક્ષનો નકશો અને રોમે રોમથી નીતરતી મારા માટે નિષ્કારણ કરુણા. श्वासे नाम एक गुरुदेव. What he's given me today, just with his isharas, his glimpses, his smiles, I don't know what more to say. I'm overflowing with love. Last year, one Instagram ad pulled me to this community, and I have never felt like looking back ever since. So grateful and so blessed to have Bappa in my life now. Just by touching his feet, I feel like I've accomplished everything that I've wished for. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. राज तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है. मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, करूं सेवा तेरी दिन रात. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. In 2019, he gave us in the London Spiritual Center. By Gurudev's boundless compassion, we have successfully acquired the neighboring home. We now have the ability to add stay facilities, dining halls and multi-purpose spaces. This is the foundation of our Srimad Rajchandra Ashram, London. अरे मारो ना मानो तो तमे यूके ने पूछ दो. शरणु आपने तारी लीधा गुरुराजे. शरणु आपने तारी लीधा
रोशनी ले आती है उजियारे, जपू मैं कृपालु देव का नाम। It's an honor to welcome Gurudev Ji back to the West Midlands. Forgive my pronunciation. અમે લોર્ડ લેફ્ટનન્ટ તરફથી વેસ્ટ મિડલેન્ડ્સમાં તમારા હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છે. Faith teaches us compassion. As we hear in our scriptures, Tulsi daya na chodiye jab lag kat mein pran. And we try and learn from those wise words. His Majesty the King at his coronation said, I am here to serve and not be served. Once again, that resonates with your mission. Nishkam, selfless service, that is what you teach the world. And we see that in your spirit of your organization. विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, पर विज्ञान से भी अधिक हमें जिस चीज की जरूरत है वो है मार्गदर्शन। उस मार्गदर्शन के लिए पूज्य गुरुजी के पास आप आए हैं, मैं भी आया हूँ। और गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है कि अगली बार 10 साल हमें वंचित नहीं रखिएगा, पहले आइएगा। आदत पड़ी गई अभी तुम्हें एमडी विदाउट टेलिंग अस यू हैव टू टॉक। मैं होता आपकी अगर तो जान ही नहीं देता। तुम्हारे क्या होते नेक्स्ट टाइम डेट आप लेने जाओ પછી खुल गए हैं भाग हमारे, राज रतन अनमोल मिला, पूरे हुए अरमान हमारे, भक्ति का अवसर मिला। परम कृपालु के वचनामृत की सौगात है लाई। I'm truly honoured to be here tonight to be part of this gathering to welcome the enlightened spiritual master and the prime disciple of Priyam Priya Srimad Rachandraji and his teachings of compassion, non-violence, self-realisation and service, the breadth and the depth and the spread throughout the world and the good that you all do. मारा प्यारा साहेब छे एने मने माया लगाड़ी रे। हम जिएंगे और मरेंगे है मिशन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे है मिशन तेरे लिए। कृपालु रे कृपालु राज रंग मरंगी जवानो अमूलो अवसर आव्यो मान भूलीने हैया खोली सौ आबू बाकी करवाने काज जीरे कहिए अहो अहो उपकार जीरे कहिए अहो अहो अर्ज किया है कि शिकायतों की पाई पाई जोड़ रखी थी हमने। मीठी कंप्लेंट्स हो ना बापा कह रहे पदार से, कह रहे हमने कार पगला मठ से, कि शिकायतों की पाई पाई जोड़ रखी थी हमने, पर आपने गले लगाकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। हर बार मैंने आपको ऐसे देखा है कि हर बार मैंने आपको ऐसे देखा है जैसे किसी अंधे ने पहली बार दुनिया देखी हो। देखकर आपकी एक मुस्कुराहट बापा, कि देखकर आपकी एक मुस्कुराहट हम तो होश गवा बैठे, और हम होश में आने ही वाले थे कि आप फिर मुस्कुरा बैठे। प्रेम
जाऊं एक धारो निसंबंध तारो मारो गुरुदेव गमे छे मने GYF. 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 Very lovely. Really very welcoming. It was a lot of fun and amazing. It's incredible. Unreal. Really enjoyed. Wow. We warmly welcome the inspiration behind the Global Youth Festival for Puja Gurudev Shri Rakesh Ji. No limitation, just moving on. Nothing can stop you. Ruko na. Come on and build a legacy, feel your true identity. Aankh le aage badhe. What I really like so far of the reports, what it taught me, not everything needs to be perfect. Imperfection can also be so beautiful. I think I tried being present with coffee, but it really taught me how experience, even the simplest things, which I think I'll try to practice in my day-to-day life. We are from Turkey. I really appreciate the hospitality of the culture. I feel very peaceful, and also it was so emotional to experience this kind of an event. Now I went to the Adorphin Estate. We did a very fun Connect 4 game. They were good fun. My very first pre-midday performance of my career, but it was amazing vibes. People brought the energy. I was very, very happy to be in front of such a spiritual and vibey crowd. So very, very fun. And I was the dance teacher here today, and I had such a great time teaching the dance. Everyone was super energetic and really engaged with the dance workshop, so I had a great time. I come from Sudan to here. For me, I'm so happy to be one of you here in this festival. Allow yourself to go on the quest of self-discovery. So I did the floating sound bath for the first time, and I was so relaxed the entire time. And the EDM yoga was such a vibe. And the yoga, to do it with TJ Frost, playing really good tracks, it's an experience I've never had before. I'm from Saudi Arabia. This is my first time at GIYF. So it's just nice to have like-minded people interested with wanting to better themselves but spend time with each other in a very busy world. You can make your rules. Are you ready to play? Life is a chase. You only get one chance. Sometimes one chance is all it takes. So make it matter, it's not too late. Fire in our belly, we ace the game. Born to run, born to win. Power up, we go all in. The panel talk was really good. I think I learned a lot from that. The panelists were really wise. They were speaking with a lot of experience. Can't wait to explore more and join this community. So make it matter, it's not too late. Fire in our belly, we ace the game. Born to run, born to win. Power up, we go all in.
happy family. I did the Border Walk Africa mission experience because the volunteer there told me about how all the kids in Africa and women in Africa have to carry really heavy contaminated water. I could only do it maybe 2 seconds, but they do it for all the day, and it was a really eye-opening experience. Holding hands, we move ahead to build a better world. Waving the flags of harmony, we walk as peace ambassadors in the true spirit of brotherhood ourselves. Championship sessions today were very good. Focused on some pressure points at the very bottom of my skull. It was really relaxing. I could feel the blood vessels opening up. Being in a room full of like-minded people, the energy feels so pure. I don't know, just the energies are really high. It's been so lovely seeing all these beautiful people coming together, enjoying the love, spreading the music, feeling the energy in the room. It's been amazing. માત્ર 7 દિવસની ધર્મયાત્રા, પણ જ્યાં ગુરુદેવના ચરણ પડે, જ્યાં તેઓનો સમાગમ થાય, લોકોના મુખ પર એમનો હર્ષ, એમનો ઉલ્લાસ જોઈને ખબર પડી જાય કે ગુરુદેવ પધાર્યા છે. To have a living master in our lives is a blessing beyond words. And as we await to celebrate Aho Gurudev, 60 glorious years, of his enlightened presence, one bhav rises in every heart. He has given us so much. What can we offer him? And that feeling found its beautiful expression in the flower of gratitude, carrying our love, reverence and gratitude to his lotus feet. અને વિશ્વભરમાંથી અનેક ભક્તોના હૃદયો આ સુંદર અર્પણ ભાવમાં જોડાયા. દરેક ફ્લાવર ઓફ ગ્રેટિટ્યુડમાં છે એક ભાવ, એક પ્રાર્થના અને પૂજ્ય ગોદેવજી પ્રત્યેની અતિશય કૃતજ્ઞતા. અને જેમ આપ સૌ જાણો છો, આ વિશેષ ભાવનાને સાકાર કરવાનો અવસર કેટલાક ભાગ્યશાળી ભક્તોને મળશે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પાવન પ્રાગટ્ય દિને આપણા સૌના ભાવોના પ્રતીક સમ એવા હાર 5 ભાઈઓ ગુરુદેવને અર્પણ કરશે અને બુકે 5 બહેનો અર્પણ કરશે. આ મહા અમૂલ્ય લાભ પામશે. And now the moment has arrived to know કોણ હશે ભાગ્યશાળી, કયા હાથે બનશે આપણા સૌના ભાવોના વાહક, કયા હૃદયને મળશે આ પાવન ક્ષણનો સ્પર્શ. So hold your breath, feel the pulse of this moment. અમારા વાત please. So feel the pulse of this moment, because the first name is now going to be revealed. જેમની birthday 26 સપ્ટેમ્બર એટલે ગુરુદેવના પ્રગટ્ય દિન સાથે જ છે, એવા 4 યુવાનો તથા બાળકો આ રેફલ પિક કરશે. સો આઈ રિક્વેસ્ટ ધેમ ટુ કમ ઓન સ્ટેજ. સૌ પ્રથમ મેલ્સ એટલે ભાઈઓમાંથી આવશે અને પહેલું ભાગ્યશાળી નામ જેને મળશે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના હાર અર્પણ કરવાનો લાભ. એ ભાગ્યશાળી છે અરવિંદભાઈ ભૂપતરાયભાઈ શેઠ, મુંબઈ. What a blessing to have your name chosen for such a sacred love. અને હવે વારો છે બહેનોનો. તો ફિમેલ્સ માંથી પસંદ થશે સૌ પ્રથમ ભાગ્યશાળીનું નામ જેને મળશે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને બુકે અર્પણ કરવાનો લાભ.
અને તે નામ છે પૂર્વી બ્રિજેશ અગ્રવાલ મુંબઈ. અહીંયા હોય તો ખાસ પોતાના સ્થાને ઉભા થાય. પૂર્વી બ્રિજેશ અગ્રવાલ મુંબઈ. So blessed. And the excitement doesn't stop here. Once again, from the males, one from the males and one from the females. Mahendrabhai H. Mehta, Dharampur. Dr. Mahendrabhai, Dharampur. અહીંયા હોય તો ઉભા થાય. ધરમપુરથી આ સત્સંગ જોતા હશે. The next name is Krisha Sahil Shah. Is Krisha here? Krisha Sahil Shah. So blessed to get this opportunity. So congratulations to all the 4 blessed devotees. And friends, we all know that a total of 10 people are going to be blessed for this sacred opportunity. But still, there is more than a month to go for the epic event. And many mumukshus still wish to make their offering. વધુ ને વધુ મુમુક્ષને લાભ મળે એ માટે the next 6 names will be chosen during the Paryushan Parva on 13 September Sunday. તો હજુ પણ આપણે તારીખ 11મી સપ્ટેમ્બર શુક્રવાર સુધી આ ફ્લાવર ઓફ ગ્રેટિટ્યુડમાં લાભ લઈ શકીએ છીએ. So the excitement continues, the bhav continues, the possibility continues, because who knows, the next name could be yours. મિત્રો, પર્યુષણ મહાપર્વને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે અને આ વર્ષે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પાવન સાનિધ્યમાં 8મી સપ્ટેમ્બર મંગળવારથી 15મી સપ્ટેમ્બર મંગળવાર સુધી સરદાર વલ્લભભાઈ સ્ટેડિયમ NSCI ડોમ વર્લી મુંબઈમાં આપણે પર્યુષણ મહાપર્વની ભવ્યથી ભવ્ય ઉજવણી કરવાના છે. સવાર અને સાંજનો સમય રહેશે 8 થી 10. સવારની સભામાં 8 થી 8:45 સુધી જીન ભક્તિનો ઉલ્લાસ વ્યક્ત કરીશું સ્નાત્ર પૂજા થકી, અને 8:45 થી 10 નાટક સમયસારના મોક્ષ દ્વાર પરના પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનો દ્વારા આત્મપ્રીતિ અને પ્રતીતિમાં વૃદ્ધિ કરીશું. તેમજ સાંજની સભામાં 8 થી 8:45 વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાનો રહેશે. તે થકી આત્મોન્નત કરી 8:45 થી 10 પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પત્રાંગ 816 સર્વ દુઃખ ક્ષય અંતર્મુક્તાથી રેમેડી ઓફ ઓલ મિઝરી પરના રસમય પ્રવચનો દ્વારા અધ્યાત્મ રંગે રંગાશું. આ મહાપર્વની આરાધના માટે દરરોજ સવાર તથા સાંજે ડોમમાં પ્રવેશનો સમય 7 વાગ્યાનો રહેશે. સાધકોને પર્યુષણ દરમિયાન જિનેશ્વર ભગવાનના દર્શન પૂજાની અનુકૂળતા રહે તે અર્થે 8 દિવસ માટે ડોમમાં જીન મંદિરની સ્થાપના કરવામાં આવશે, જેમાં સવારે સેવા પૂજાનો લાભ તથા સાંજે આરતીનો લાભ આપણે લઈ શકીશું. પર્યુષણ દરમિયાન સૌની સુવિધા માટે અને ખાસ કરીને દૂરથી આવતા અથવા ઓફિસથી સીધા જ આવનાર મુમુક્ષો માટે દરરોજ સવાર તથા સાંજે સબસિડાઇઝ રેસ પર ફૂડ પેકેટ્સ તથા મુમુક્ષો માટે પોતાના ઘરેથી લાવેલ ભોજન વાપરવાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત મુમુક્ષો ઇઝીલી ટ્રાવેલ કરી શકે તે માટે સવારે અને સાંજે ડોમમાં આવવા જવા માટે સબર્બ્સથી ડોમ માટેની બસ સર્વિસ તેમજ નજીકના રેલવે સ્ટેશન પરથી ડોમ સુધી ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ રાખવામાં પણ આવી છે, જેની વિગત મિશનની વેબસાઇટ પરથી મેળવી શકાશે. ભોજન તથા બસ બંનેની ઈ કૂપન્સ મિશન વોટ્સએપ બોટ પર પી મેસેજ કરીને મેળવી શકાશે. સમગ્ર પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન પ્રભુજીની આરતી, મંગળ દીવો, ચામર ભક્તિ, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક, શ્રી મહાવીર જન્મ વાંચન દિને પારણા ઝૂલન તથા ડોમ મીલ સબસિડી તેમજ ધરમપુરમાં રહી પર્યુષણ કરનાર મુમુક્ષોના સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેવા માટે મિશનના ટ્રસ્ટી પ્રેમાર્પિત શાહ ગૌતમ પ્રભુનો સંપર્ક કરી શકાશે. આ ઉપરાંત દરરોજ સવારે સ્નાત્ર પૂજામાં પ્રભુજીના અંગલુષના તેમજ પ્રભુજી સમક્ષ ગૌડીનો લાભ અને મહાવીર જન્મ વાંચનના દિને 14 સ્વપ્ન દર્શનના લાભ ઉપરાંત સંપૂર્ણ પર્યુષણના મહાપર્વના આયોજનમાં સૌ કોઈ પોતાની શક્તિ અને ભક્તિ અનુસાર જોડાઈ શકે તે માટે સંઘ અનુમોદકનો નકરો પણ રાખવામાં આવ્યો છે.
આ તમામ લાભ લેવા માટે આપણી મિશનની વેબસાઇટ પર અપ્લાય કરવાનું રહેશે. ખાસ નોંધ લેવી કે ડોમમાં પર્યુષણ અટેન્ડ કરવા માટે તમામ મુક્ષુઓએ મિશનની વેબસાઇટ અથવા મિશનના વોટ્સએપ બોર્ડ ઉપર મેસેજ કરી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું અનિવાર્ય છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, લેટ્સ ગેટ રેડી to make these 8 days truly count, to pause, reflect and reconnect with what truly matters. આ પર્યુષણ દાન ધર્મની ભાવનાને માત્ર વિચાર અને ભાવ સુધી સીમિત ન રાખતા આપણા હૃદયના દ્વાર ખુલ્લા મૂકી જરૂરિયાતમંદોને સહાય કરી દાન ધર્મને એક્શનમાં મૂકવાનો એક સુંદર અવસર ફરી એકવાર પરમ કૃપાળુ દેવની અનંત કૃપાથી આપણને મળવા જઈ રહ્યો છે. As a part of Srimad Rajchandra 11 Cares Power of One campaign, this Seva initiative will be carried out globally, giving each one of us an opportunity to contribute in our own way and become an instrument in spreading happiness and joy in the lives of numerous people. આવતીકાલથી એટલે 23 ઓગસ્ટથી લઈને આપણા પરમ ઉપકારી સદગુરુદેવના પ્રાગટ્ય દિન 26મી સપ્ટેમ્બર સુધી આ અભિયાન અંતર્ગત એક મુઠ્ઠી અનાજથી લઈને કપડાં, મેટલના વાસણો, ફૂટવેર, ટોયઝ કે ફૂટબોલ બેટ્સ જેવા સ્પોર્ટ ઇક્વિપમેન્ટ્સ આપણી ક્ષમતા અને ભાવના અનુસાર જે કંઈ ડોનેટ કરી શકીએ તે ડોનેટ કરીને કોઈના જીવનમાં નાનકડો પણ અર્થસભર બદલાવ લાવી શકીશું. મિત્રો, આપણે જે કંઈ ડોનેટ કરીએ તે સ્વચ્છ, ઉપયોગ કરી શકાય તેવી અને સારી કન્ડિશનમાં હોય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું. આ સમગ્ર અભિયાન અંતર્ગત દેશ વિદેશમાં આવેલા અનેક સેન્ટર્સ ખાતે કલેક્શનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેની વિગતો SRLC વેબસાઇટ પરથી ઉપલબ્ધ કરી શકાશે. આશ્રમમાં 23 ઓગસ્ટથી 4 સપ્ટેમ્બર સુધી લોઅર ડાઇનિંગના મલ્ટી યુટિલિટી રૂમમાં બપોરે 12 થી 2 અને સાંજે 4 થી 6 દરમિયાન પણ ડોનેશન કલેક્ટ કરવામાં આવશે. તેમજ ડોમમાં પર્યુષણ દરમિયાન દરેક સેશનના અડધો કલાક પહેલા અને અડધો કલાક પછી પણ ડોનેશન્સ કલેક્ટ કરવામાં આવશે. અને જો તમે તમારા ઘર, ઓફિસ કે અન્ય કોઈ યોગ્ય જગ્યાને કલેક્શન સેન્ટર તરીકે ઉપલબ્ધ કરાવવા ઈચ્છતા હો તો જીવનાર્પિત બાલગઢ સંચિત પ્રભુનો સંપર્ક કરી શકો છો. તેમની કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ સ્ક્રીન પર દર્શાવવામાં આવી છે, તેમજ વેબસાઇટ પર પણ રહેશે. તારીખ 24 ઓગસ્ટ સોમવારથી તારીખ 6 સપ્ટેમ્બર રવિવાર સુધી એટલે કે પૂરા 14 દિવસો માટે ધરમપુર આશ્રમમાં આપણને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની 14 દિવસો માટે ધરમપુર આશ્રમમાં આપણને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની પ્રત્યક્ષ નિશ્રામાં રહેવાનો અનમોલ લાભો મળવા જઈ રહ્યો છે. મિત્રો, બહિર્મુક્તાથી અંતર્મુક્ત થવા અને સ્વ સાથેનો પરિચય વધારવા માટે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સચોટ માર્ગદર્શન અને આજ્ઞાથી 3 days મૌન સાધના ભટ્ટી એટલે મેડિટેશન રિટ્રીટ કેટલાય વર્ષોથી કાર્યરત છે. અને હવે એ જ અભ્યાસને વધુ ઊંડો અને વધુ સઘન બનાવવા માટે લોન્ચ થઈ રહી છે 5 દિવસીય સાધના ભટ્ટી. 3 દિવસની સાધના ભટ્ટી 2004 થી કાર્યરત છે અને હવે લોન્ચ થઈ રહી છે આપણા સાધનાને વધુ ઊંડો બનાવવા માટે 5 દિવસીય સાધના ભટ્ટી. આ 5 દિવસમાં ધ્યાન અભ્યાસ સાથે સત્સંગ અને કોન્ટેમ્પ્લેશન થકી સાક્ષી ભાવને વધુ દ્રઢ કરવાનો અવસર મળશે, જ્યારે એક્ટિવ માઇન્ડફુલનેસ મેડિટેશન્સ દ્વારા અવેરનેસને વધુ સઘન બનાવવા સહાય મળશે. The very first 5-day sadhana bhatti will be held from Monday 24th August to Friday 28th August. અને હવેથી આ 5 દિવસીય સાધના ભટ્ટી આશ્રમમાં નિયમિત રીતે યોજાશે, જેનો લાભ આપણે લઈ શકીશું. આ વખતે 5 દિવસીય સાધના ભટ્ટીમાં જોડાવા માંગતા સાધકોએ તારીખ 23 ઓગસ્ટ રવિવારે રાત્રે 9:30 વાગે ઓરિએન્ટેશન માટે પહોંચવાનું રહેશે તથા 28મી ઓગસ્ટ શુક્રવારે રાત્રે 10 વાગે સાધના ભટ્ટીનું સમાપન થશે. ખાસ નોંધ લેવી કે આ સાધના ભટ્ટી માટેનું રજીસ્ટ્રેશન આવતીકાલ 23 ઓગસ્ટ રવિવારે રાત સુધી ચાલુ રહેશે. તારીખ 25મી ઓગસ્ટ મંગળવારથી તારીખ 28મી ઓગસ્ટ શુક્રવાર દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી દ્વારા આજના પરમ સત્સંગની રસમય પરાવર્તના રહેશે, જેને આપણે સૌ માણીશું. તારીખ 29 ને 30મી ઓગસ્ટ શનિ રવિવારે શ્રી નાટક સમયસારજીના મોક્ષ દ્વારની બીજી કલ્યાણકારી શિબિરમાં આપણા સજીવન મૂર્તિ સાહેબજી આપણને આપણા મોક્ષ સ્વરૂપની વધુ નિકટ લઈ જશે. અને તારીખ 31મી ઓગસ્ટ સોમવારથી 5મી સપ્ટેમ્બર શનિવાર સુધી સ્વાધ્યાયકાર દ્વારા શિબિરમાં થયેલા સત્સંગોની પરાવર્તના રહેશે અને 6 સપ્ટેમ્બરે તેના આધારે પરીક્ષા પણ યોજાશે. અને તારીખ 4 સપ્ટેમ્બર શુક્રવારે આપણે આપણા મનમોહન, આપણા માધવ
આપણા મુકુંદ પૂજ્ય ગુરુદેવજી સંગાથે જન્માષ્ટમીની સુંદર ઉલ્લાસમય ઉજવણી કરીશું, જેમાં પૂજ્ય ગુરુદેવજીની નિશ્રામાં સેવાર્પિતો સાથે સવારે 11:30 થી 12:30 દરમિયાન દહીં હાંડીના આનંદમય ઉત્સવ રહેશે. અને પૂજ્ય ગુરુદેવજીની પાવન ઉપસ્થિતિનો લાભ આપણે સૌને આશ્રમમાં તારીખ 6 સપ્ટેમ્બર રવિવાર સુધી મળશે. મિત્રો, પૂજ્ય ગુરુદેવજીના પ્રાગટ્ય દિને આપણામાંથી કેટલાક વિરલ મુમુક્ષુઓ સંસારથી પીઠ ફેરવી વિતરાગને વરવા આત્માર્પિત દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે. વિરાટ સાથેના પરમ સૌભાગ્યવંતા વિવાહ, અને આ વખતે 9 દીક્ષાર્થીઓ છે. ખૂબ અનુમોદના તે સાહસિકોની, તે ગુરુના પરમ ભક્તોની કે જેમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન ગુરુદેવની નિશ્રામાં, ગુરુદેવની સેવામાં, ગુરુદેવની આજ્ઞા અનુસાર પોતાનો હું કાઢીને માત્ર તેમને ન્યોછાવર કર્યું છે. વિરાટ સાથેના પરમ સૌભાગ્યવંતા વિવાહ પૂર્વે તેમની મહેંદી પીઠીની ભક્તિસભર ઉજવણી આપણે કરીએ છીએ. અને આ વર્ષના દીક્ષાર્થીઓ એટલે જે 9 દીક્ષાર્થીઓ છે તે માટે મહેંદી પીઠીનું આયોજન તારીખ 22મી સપ્ટેમ્બરના મંગળવારે, તારીખ 22મી સપ્ટેમ્બરના મંગળવારે અહીં યોગી સભાગૃહમાં રાત્રે 8 થી 9:30 દરમિયાન દરમિયાન કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ આ અવસર ન ચૂકીએ. આ પરમ સૌભાગ્યશાળી આત્માઓની આત્મઅર્પણતાની આ સુંદર યાત્રામાં આનંદમાં હર્ષોલ્લાસથી જોડાવા સૌને ભાવભીનું આમંત્રણ છે. હવે પછી આપણે સૌ પર્વાધિરાજ પર્યુષણ મહાપર્વના પ્રથમ દિને એટલે તારીખ 8મી સપ્ટેમ્બર મંગળવારે એસવીપી સ્ટેડિયમ NSCI ડોમમાં સવારે 8 વાગે મળીશું. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે શાહ વસંતા પ્રભુ તથા પરિવાર, અને જીવનાર્પિત ભાઈઓ ઓડિયો વિડિયો ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર શાહ આદિત્ય પ્રભુ, પબ્લિકેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર અમર પ્રભુ તથા પરિવાર સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર જીવદયા ટ્રસ્ટના એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી મેમ્બર તરીકે સેવા આપનાર સર્વાર્પિત કપાડિયા નૈનેશ પ્રભુ. આપણા મનના માણીઘર, અંતરના આરાધ્ય, હૃદયના હરિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે શરણાર્પિત દંપતી શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરમાં સેવા આપનાર દોશી જયેશ પ્રભુ, કિચન ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર પ્રીતિ પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણ મસ્તુ.
श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत अंक 616 पत्रांक 616 मुंबई आषाढ़ वद बीज रवि 1951 श्रीमद वितराग ने नमस्कार। शुभेच्छा संपन्न भाई अंबालाल तथा भाई त्रिभुवन प्रत्ये श्री स्तंभतीर्थ। પત્રના જે અંશ પર વિવેચન કરવાનો છે એટલું જ વાંચું છું. જ્યાં સુધી પોતાના દોષ વિચારી સંક્ષેપ કરવાને પ્રવૃત્તિમાન ન થવાય ત્યાં સુધી સત્પુરુષોનો કહેલો માર્ગ પરિણામ પામવો કઠણ છે. આ વાત પર મુમુક્ષુ જીવે વિશેષ વિચાર કરવો ઘટે છે. એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટના એક ઓફિસર સ્કૂલનું ઇન્સ્પેક્શન કરવા માટે સ્કૂલમાં જાય છે, જેમ હમણાં પેલું રેસ્ટોરન્ટ્સમાં જાય છે. સ્ટેટસ બંધ થઈ ગઈ. ખીચડી કઢી ખાવાના દિવસો આવી ગયા. તો સ્કૂલમાં ઇન્સ્પેક્ટ કરવા પહેલા ઓફિસર જાય છે અને ક્લાસરૂમમાં જાય છે. સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ છે કે જે ફર્સ્ટ 3 રેન્કર્સ કે ઇન્ટેલિજન્ટ પીપલ એક પછી એક આવે, આગળ પ્રશ્ન પૂછાશે અને એ લોકોએ આન્સર બ્લેકબોર્ડ ઉપર લખવાનો. ફર્સ્ટ રેન્કર આવે છે એને પૂછે છે, જવાબ લખે છે બોર્ડ પર, ઇટ વોઝ રાઇટ. પછી સેકન્ડ રેન્કરને બોલાવે છે, એને બી પૂછે છે, જવાબ લખે છે, ઇટ્સ રાઇટ. પછી થર્ડ રેન્કરને બોલાવે છે. થર્ડ રેન્કરને બોલાવે છે પણ ફર્સ્ટ રેન્કર વાળો જ પાછો જાય છે. એને એમ કે શું હવે એમને યાદ રહેશે, પણ એમને ખબર પડી ગઈ તો એને ધમકાવીને પૂછે, વોટ ઇઝ ઓલ ધીસ? બિચારો એકદમ ગભરાઈને બોલે છે કે થર્ડ રેન્કર જે છે ને એ મારો ફ્રેન્ડ છે અને આજે વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ છે એ જોવા ગયો છે, એટલે એને કીધું કોઈ વાર બી મારું નામ બોલાય તો તારે મારા વતી તું કામ કરી દેજે. So I'm very sorry. તો he was true angry. ક્લાસ ટીચર બી ત્યાં જ ઊભા હતા કે વોટ ઇઝ ધીસ નોનસેન્સ ગોઈંગ ઓન? આવી રીતે હાઉ કેન અ સ્ટુડન્ટ બી એબસેન્ટ? વેરી સોરી, પણ ધ ઇશ્યુ ઇઝ કે જે ક્લાસ ટીચર છે એ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ જોવા ગયો. હું એનો મિત્ર છું એટલે એને કીધું આજનો દિવસ તું લઈ લેજે. એટલે તો 7મા આસમાને ક્રોધ ચડી ગયો કે વોટ ઇઝ ઓલ ગોઈંગ ઓન ઓવર હિયર? અને કે તમારી છુટ્ટી કરી દેતે પણ યુ આર લકી કે જે એકચ્યુઅલી ઇન્સ્પેક્ટિંગ ઓફિસર છે એ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ મેચ જોવા ગયો છે અને એના બદલે આજે હું આવ્યો છું. યુ આર લકી, ને તો તમને બધાને છુટ્ટી કરી દે. અન્યની ભૂલ જોવાની આપની જે આદત નહીં, ઝીણવટ, સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ છે, તટસ્થ દ્રષ્ટિ છે, સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ છે, અન્યને જોવાની એ શક્તિનો લાભ જો પોતે લે ને તો કામ થઈ જાય. દ્રષ્ટિ તો તારી શાપ છે, બીકોઝ બોડી લેંગ્વેજ જોઈને તું કહી દે છે, આંખ જોઈને તું કહી દે છે, શબ્દો જોઈને તું પકડી લે છે, એનો દોષ. પણ આટલી બધી શક્તિ કે આવી દ્રષ્ટિનો લાભ પોતાને જ મળતો નથી, કારણ કે પોતાના દોષ જોઈ શકતો નથી.
ચૂકી જાય છે. પરના દોષનું દર્શન કરવામાં એવો મશગુલ થઈ જાય છે, સ્વ ઇઝ ઇગ્નોર્ડ. અને જ્યારે દર્શન જ ન થાય દોષની, તો દોષની નિવૃત્તિ તો કઈ રીતે થાય? દર્શન જ થતું નથી. અને કોક વાર દોષનું દર્શન થઈ જાય તો એની પ્રવીણતા, ક્લેવરનેસ એવી હાજર થઈ જાય છે કે જસ્ટિફાય કરવા લાગે છે, સ્વ બચાવ કરવા લાગે છે, સર્કમસ્ટન્સીસને બ્લેમ કરવા લાગે છે, કર્મોના કારણે થાય છે, ઓર મે બી સિદ્ધાંતોની આડમાં આવો જ મારો ઉદય છે, આવો જ મારો ઉદય હશે, એ રીતે કરીને પોતાનો સ્વ બચાવ કરે છે. પોતાને નગ્ન જોવામાં, જેમ છે તેમ જોવામાં. અહીંયા હું પોતાને બોલીશ એટલે હું પર્યાયની દ્રષ્ટિએ વાત કરું છું, બિકોઝ દ્રવ્યની વાત તો શિબિરમાં આવશે કે પર્યાયની શુદ્ધિ દ્રવ્યના આશ્રય થશે. પણ પ્રથમ પર્યાય જેમ છે તેમ જણાવવી જોઈએ. અર્થાત તારા પશુઓનું દર્શન તને થવું જોઈએ. દુનિયાને તો થાય જ છે, જેમ તને દુનિયાનું થાય છે એમ દુનિયા બી બરાબર તારામાં જોવે છે કે આ બહુ રૂઢ છે, આ બહુ અહંકારી છે, આ બહુ કપટી છે, આ ચોર છે, આમ છે. દુનિયા તો જાણે છે, તને જે જણાતું નથી એની વાત ચાલે છે. અને બીજાના દોષ જોવામાં એક આનંદ છે, કેન આઈ સે કુત્સિત આનંદ છે, એકદમ ટોક્સિક હેપીનેસ બીજાના દોષ જોવામાં. બીજાના દોષ જોવામાં 3 લાભ છે. બીજાના દોષ જોવામાં બસ એક આત્મિક લાભ નથી, બાકી 3 લાભ છે. આત્માનું કંઈ કલ્યાણ થતું નથી, આત્માને લાભ નથી, ઉલટું નુકસાન છે. મોક્ષ માર્ગની દ્રષ્ટિએ લાભ નથી, પણ 3 લાભ છે. એક તો બીજાના દોષો આપણે જોઈએ ને એટલે આપણે નિર્દોષ બની જઈએ છીએ. મેં કદી પરસ્ત્રી ગમન કર્યું નથી, મેં કોઈ દિવસ વેશ્યા ગમન કર્યું નથી, પહેલાં તો કર્યું છે. આપણે તો બહુ સીધા છે. જો આપણે કેટલા દોષોથી ભરેલા હોવા છતાં, ચાલો આ દોષ ન થયો હોય, પણ બીજા કેવા જીવલેણ દોષ હોય, પણ બીજાના દોષો જોઈ અને પોતે નિર્દોષ, પોતાને નિર્દોષ માનવા લાગે છે કે આપણે આના જેવા નથી. એટલે નિર્દોષ ઠરવાનો એક શોર્ટકટ છે બીજાના દોષ જોવું, પણ તેથી કે તમારા દોષો ગયા નથી. બીજું, સ્વદોષ જોવામાં બહુ પીડાનો અનુભવ થાય છે. યુ કાન્ટ બેર યોરસેલ્ફ. મને તો સેવા કરવા આવું છે, પણ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધ પ્લેસ. Now when you realize that you are never interested in seva, you are interested in touring. તમને તમારા ઉપર ઘૃણા આવવા લાગે. એ પીડામાંથી બચવા માટે ગુડ વર્ડ્સ સેટ કરી દો. જેને સમજ પડે છે એને તો સમજ પડે જ છે, પણ ગુડ વર્ડ્સથી શણગારી દો તમે કે મારે તો સેવા માટે આવવું છે. સો દોષ દર્શનની જે પીડા છે એમાંથી બચી જઈએ છે જ્યારે પરદોષનું દર્શન થાય છે, બીજાના દોષો. અને એક સરળતા રહે છે જીવનમાં, કારણ કે કંઈ મહેનત તો કરવાની નહીં ને, બધા કરતા તો સારો જ છે, એટલે મહેનત જ નહીં કરવાની. એટલે દોષ પણ અડીખમ રહે, દેખાય બી નહીં, અને બીજાના દેખાય. તમારું જીવન કેટલું સરળ થઈ ગયું. બીજાના દેખાય, તમારા ન દેખાય. દોષ દેખાય જ નહીં, એટલે હોય તો પણ દેખાય જ નહીં, એટલે જીવન બહુ આમ સરળ બની જાય. આટલા લાભ છે પરદોષ દર્શનમાં. ખાલી આત્મિક લાભ નથી, શુદ્ધતા ઉત્પન્ન થતી નથી. ધર્મ સંબંધી કેટલી મૂળતા છે આપણામાં. ધર્મનો સામાન્ય અર્થ સ્વનો પરિચય.
દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ તો થશે ત્યારે થશે. એ તો ઘણો અભ્યાસથી, ઘણી જ્ઞાનીની શ્રદ્ધાથી, કારણ કે એનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ તો નથી. એટલે અહીંયા તો સ્વ બોલવું એટલે તારું પરિણમન, પર્યાયની દ્રષ્ટિએ વાત સારી. ધર્મ છે સ્વનો પરિચય. જેને મોક્ષ માર્ગે જવું છે એને પરિવર્તનના માર્ગે નીકળવું પડશે, ક્રાંતિના માર્ગે નીકળવું પડશે. જેને એના અસ્તિત્વને આલોકિત કરવું છે એને દોષ વિચારી સંક્ષેપ કરવાને પ્રવૃત્તિમાન થવાનું છે. આપણે સાવ ઉલટું જ કરીએ છીએ. ધર્મ આ છે સ્વનો પરિચય. આમના સ્વ એટલે તમારી પર્યાય એમ સમજો. કારણ કે જે પણ પરિવર્તન આવવાનું છે પર્યાયમાં, દ્રવ્યમાં તો કોઈ પરિવર્તન આવવાનું નથી. જે પણ શુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવાની છે તો પર્યાયમાં છે, કારણ કે દ્રવ્ય તો શુદ્ધ સ્વરૂપી જ છે. એટલે ગુણ સ્થાનક જે આરોહણ થવાનું છે એ બધું પર્યાયની અપેક્ષાએ જ વાત છે, ને તો તું મોક્ષ સ્વરૂપ જ છે. એટલે જે મોક્ષ માર્ગ છે એ આ જ છે. ઓફકોર્સ થશે દ્રવ્ય, શુદ્ધ દ્રવ્યના આશ્રય, એ વાત અલગ છે. તો સાવ ઉલટું કરીએ છીએ. We try to hide our flaws, shortcomings, દોષો from others. બીજાથી છુપાવવું, શણગારીને છુપાવી દો. તમે મોટા મોટા દોષ રાખો પણ થોડી સેવા કરી લો, સફેદ કપડાં પહેરીને સત્સંગમાં આવી જાઓ, એટલે એવો થોડું બધું શણગારીને આપણે આરામથી છુપાવી શકીએ આપણા દોષો. તકલીફ ત્યારથી શરૂ થાય જ્યારે તમારા દોષો તમે તમારાથી છુપાવો છો. બીજાથી છુપાવો એ સમજી શકાય એવી વાત છે કે પોતાને તો ખ્યાલ હોવો જોઈએ ને કે હજી મારી કેટલી હલકી વૃત્તિઓ છે, હજી તો મારે બીજા ઉપર છાપ પાડવાનો ભાવ છે, હજી તો આ છે, હજી તો કમ્પેરિઝન ચાલે છે. બીજાથી તો છુપાવો છો, પણ તમે તમારા દોષો તમારાથી છુપાવો છો. યુ લવ મેડિટેશન, શુદ્ધ આત્મ દ્રવ્યનું બ્રહ્મ, હું અહમ બ્રહ્માસ્મી. આ તો કોઈ ઇડિયટ બી કરી શકે, એમાં શું મોટી વાત છે. ડુ યુ નો ધ દોષ ઇન યોર થિંકિંગ એન્ડ ઇન યોર વ્યવહાર? ત્યાં કંઈક શુદ્ધિ આવી છે, બાકી શુદ્ધ દ્રવ્યનું મેડિટેશન કરવામાં છે શું? એમાં છે જ શું, કરવાનું જ શું છે? પણ સો ઇન ધ નેમ ઓફ મેડિટેશન ઓલ્સો યુ વિલ ટ્રાય ટુ અવોઇડ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન. Not only because you are so busy in સંસાર, સત્સંગ ને ભક્તિ કરશે, પણ દેવ દ્રવ્યની ચોરીનું કોઈ દુઃખ નથી. હલકામાં હલકી વૃત્તિ છે. ખાઈ શકે છે, પી શકે છે, શ્વાસ લઈ શકે, બધું બંધ કરી દે. ખાવા પીવાનું બી બંધ કરી દે. પણ એ હલકી વૃત્તિનો નાશ કર. કારણ કે પલ પલ જે નિકાચિત કર્મ બંધાય છે એના ઉદય આવે છોડા ફાડી નાખશે. દુર્ભાગ્ય સિવાય બીજું કોઈ ઉપાય નથી. દેવગુરુની જાત આ સાધનાનો આવે છે, દર્શન મોહ સિવાય બીજું કોઈ બંધ જ નથી. જ્ઞાનાવનીય દર્શનાવનીય તો અલ્પ માત્રામાં બંધાશે, પણ દર્શન 70 કોડા કોડી સાગરોપમ સુધીનું બાંધી શકો તમે. એક કાલચક્ર એટલે કેટલા કોડા કોડી? 20, 10 ઉત્સર્પીની, 10 અવસર્પીની, 20 કોડા કોડી. પણ તું એવો દોષ કરી શકે જેમાં 70 કોડા કોડી સાગરોપમનું બાંધી શકે. મોટા દોષ તમે શેના ગણો છો? નોનવેજ ન ખાવું તે, દારૂ ન પીવું તે, વેશ્યાગમન ના કરવું તે, એને મોટા દોષ ગણો છો? કે દેવ ગુરુ સંઘ અને શાસ્ત્રની નિંદા ન થાય, અપરાધ ન થાય, કયો મોટો દોષ ગણો છો? તો તારી આંખ ઉપર કેમ છે? નીચે જો, નીચે જો, તારી આંખ નીચે રાખ. જો તું ગુરુનો અપરાધી હોય તો તારે તો આંખ, તારે જ્યાં સુધી તારો દોષ ન જાય ત્યાં સુધી તારે આકાશ નહીં જોવાનું, એટલી બી આંખ ઊંચી નહીં કરવાની.
આ વિનયનો પાઠ છે, વિનયનો માર્ગ છે. એવો માર્ગ વિનયતનો કોને સમજાવ્યો? ભાક્યો શ્રી વિતરાગ. શ્રી વિતરાગે ગુરુએ તો સમજાવ્યો, ભાક્યો કોને? શ્રી વિતરાગ પુરુષે, જે સર્વજ્ઞ છે, વિતરાગી છે. પણ એક બીજું છે એમનામાં, હિતોપદેશી પણ. તારું હિત થાય એટલે કે છે. તને ભય લાગે તો ભય, તારી સમજણમાં બેસે તો સમજણ, જે તારે સમજવું હોય. સમજણમાં બેસે પછી ભય નથી, સિમ્પલ સાયન્સ. તમારું વજન વધ્યું, મારો રિપોર્ટ જો, મારું બ્લડ શુગર એકદમ કંટ્રોલમાં છે, 0.2 ઓછું થયું છે. સો ધ ડોક્ટર સે ફાઇન. પછી કે અમેરિકામાં આઈ ડિડન્ટ ગો ટુ ધ ડોક્ટર, નેમી હેડ ગોન. Unfortunately, he's down with swine flu and he's in total isolation. તો હવે ખબર નહોતી ત્યાં સુધી તો 2 દિવસ હું બી સાથે હતો અને હું બી એની સેવા કરતો હતો. પણ અત્યારના તો એવરીથિંગ ઇઝ વેરી વેરી ફાઇન. પણ વોટ એવર, પર્યુષણ તો રહેશે જ, પર્યુષણ તો રહેશે જ. સો એ ગયેલો ડૉક્ટર પાસે. તો કે તો કે થોડું જરા અમેરિકા અને યુકે જવાનું થયું. તો કે બરાબર પૂરીઓ ને ઊંધિયું ને બધું ખાધું લાગે. તો કે તમને કેવી રીતે ખબર? મીઠાઈની તો બાધા છે, પણ હા તળેલું હયા. તો કે ટ્રાયગ્લિસરાઇડ્સ કેટલા છે જો, કેટલું વધી ગયું છે. અરે તું હોશિયારી મત માર, ડૉક્ટર ગમે ત્યાંથી શોધી લે છે. તું હોશિયારી મત માર, ગુરુને તારું દોષ કરવાનો છે એની પહેલાથી ખબર છે. અરે બધી વાટ બાંધી આપે છે અને છતાં બી તું ઉલ્લંઘન કરે, તારું ભવિતવ્ય, તારો સમય જ પાક્યો નથી. હમણાં તો મેં સાંભળ્યું, એક અબોર્શન એટલે કે મિનિમમ 100 ભવ સુધી મનુષ્ય ભવ ના મળે. નો, વાય આર યુ સેઇંગ ધેટ? યુ આર અ જૈન. તમે તો કીડી મંકોડાને મારતા નથી. તમે તો એકેન્દ્રિયમાં બી કેટલી જૈના પાલો છો. તમે તો પર્યુષણમાં બી શાકભાજી ખાવાના નથી. ખાલી તમને ગર્ભ રહી ગયો તો એબોર્શન બહુ ઇઝીલી કરી શકો છો, બહુ ઇઝીલી. આવા જૈનને જૈન કહેવું એ પાપ છે. પંચેન્દ્રિયની હત્યા એ બી પોતાના એ, અને કે નહોતું જોઈતું ને થઈ ગયું. અરે અમુક કન્ડિશન્સ સમજી શકીએ, કોઈ રેપ થયો હોય કે માની જાનને બી ખતરો હોય કે બાળક ડિફોર્મ્ડ હોય કે એવું કંઈ, હજી સમજી શકીએ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ઇટ્સ રાઇટ, પણ સમજી શકીએ. પણ બસ હમણાં આઈ ડોન્ટ થિંક ઇઝ અ રાઇટ ટાઈમ. તું કેવો જૈન છે? તારા ઢોંગ બંધ કર. આ જે શણગારે છે ને, આજુબાજુ વાળાને બતાવે છે કે સંવત્સરીએ તો અમે ઉપવાસ કરીએ અને 8 દિવસ અમે લીલોતરી ન ખાઈએ, આ ઢોંગ નહીં તો બીજું શું છે? In fact, I did not know much about IVF and all. Means I knew કે it's one of the treatment of છોકરા ન થતા તો IVF કરીને many people have been successful, many couples have been successful. અને મને બહુ ફરક પડતો નથી ને મેં કોઈ દિવસ કોઈને સજેસ્ટ કર્યું નથી, એટલે મને કંઈ બહુ ફરક, અનુમોદન કોટીનું બી કોઈ દોષ લાગ્યો નહીં. પણ 3 દિવસ પહેલાં મારે કંઈક અટેન્ડ કરવાનું આવ્યું અને એમાં મને ખબર પડી. અને એકચ્યુઅલી મેં વિચાર્યું હોત તો મને જ ખબર પડતે. ફોર્ચ્યુનેટલી આઈ હેવ નેવર એડવાઇઝડ ઇન ધીસ લાઈફ, પણ ઇફ પીપલ સે કે વી આર ગોઈંગ ફોર ધીસ ટ્રીટમેન્ટ, આઈ હેવ નેવર સ્ટોપ ધેમ ઓલ્સો, બિકોઝ ઇટ્સ નોટ અબોર્શન. પછી ડિટેલમાં શું તમે જૈન છો એના ઉપર હતું કે ચલો ગર્ભ ન રહેતો હોય ને તમે IVF કરો. હવે તો આમ લાઈક આઈ સી મેક્સિમમ ઓફ જેન ઝી કન્સીવ ઓનલી બાય IVF, એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે. મે બી વ્યસનોના કારણે, મે બી પેસ્ટિસાઇડ્સના કારણે, કે જે બી કારણ હશે. I didn't go deeper into it, but they explain કે this is a form of external fertilization. When the sperms and ovum or વીર્ય અને રજ અને એમ્બ્રાયો શું કહેવાય, એમ્બ્રિયો કે જે એ બને અને કોઈકના 7, કોઈના 10, કોઈના 14 are ready to be planted back. અને you can choose your gender, you can choose you want 1, 2, 3, 4,
સાથે એવરીથિંગ યુ કેન ચૂઝ, અને પછી યુ ગેટ ઇટ પ્લાન્ટેડ અને ઇટ વર્ક્સ. બિકોઝ ઇફ ઇટ્સ વર્ક, એમ તો ઘણા બધું કાર્યો હોય, પણ 10-15 જેટલા રેડી ટુ બી પ્લાન્ટેડ હોય, બાકી બધા ખતમ. તો એ પ્લાન્ટેડ તમે તો નાખવાના નથી, અને એ તો એક સાથે તો નથી નાખવાનું. ઇધર યુ વોન્ટ 1 ઓર યુ વોન્ટ ટ્વિન્સ, તો 1 કે 2. પછી તે આસ્ક યુ કે બાકીના એમ્બ્રાયોનું શું કરવાનું? યુ વોન્ટ ટુ ડિસ્ટ્રોય ઇટ ઓર યુ વોન્ટ ટુ ફ્રીઝ ઇટ. મીન્સ તમને બાળક થઈ જાય, બધું સિસ્ટમેટિક થઈ જાય, ધેન યુ કેન ડિસ્ટ્રોય ઇટ. ત્યાં સુધી ફ્રીઝ કરીને રાખે. સો ધીસ મચ આઈ ન્યૂ, બટ એનો આગળનું મેં વિચાર કર્યો નહોતો. ઇટ્સ નથિંગ ટુ ડુ વિથ ધીસ પતંગ, પણ ઇટ્સ ઓન માય સરફેસ, સો આઈ જસ્ટ શેર. બાકીનું શું કરશો? ચલો, તમારા 14 એકદમ પ્લાન્ટ કરવા માટે રેડી છે. તમે કેટલા પ્લાન્ટ કરશો? સે યુ વોન્ટ ટ્વિન્સ, તો 2. યુ વોન્ટ ઓનલી 1, તો યુ વિલ પુટ 1. અને આજકાલના જમાનામાં પેલું 5-10 છોકરાઓ તો કરતા નથી. સો નાવ યુ ડોન્ટ વોન્ટ. સો ફાઇનલી વોટ વિલ હેપન ટુ દેટ? યુ વિલ સે ડિસ્ટ્રોય ઇટ. ડોનેટ કરવાનું હમણાં અલાઉડ નથી. અમુક દેશોમાં જ અલાઉડ છે, બાકી અલાઉડ નથી કે યુ કેન ગીવ ઇટ ટુ પીપલ હુ વોન્ટ. બટ સો યુ વિલ સે ડિસ્ટ્રોય. ધીસ ઇઝ અબોર્શન. બિકોઝ જીવ આવી ગયો છે એનો. અને સાયન્સ હેઝ પ્રૂવડ કે ફર્સ્ટ ડેથી જીવ છે. જૈન ધર્મ તો કહેતું હતું જ કે જીવ ના હોય તો ગ્રોથ જ ના થાય, પણ સાયન્સ હેઝ પ્રૂવડ ના કે 3 મહિને જીવ નથી આવતો, 6 મહિને જીવ નથી આવતો, ફર્સ્ટ ડે પર જીવ આવે. તો બાકીનું જે ડિસ્ટ્રોય કરશો એટલા તમે એબોર્શન કહે. આ ચીજ મને સ્ટ્રાઇક જ નહોતું થયું. ફોર્ચ્યુનેટલી મેં કોઈ દિવસ કોઈને સલાહ આપી નથી, એ તો સારું થયું. પણ કોઈ બહુ રીબાતો હોત, પીડાતો હોત, તો આપણે કોઈ વાર એને કે અહીંયા છે, હવે ટ્રીટમેન્ટ કરીને જોઈ લે. નાઉ આઈ વિલ બી વેરી કોશિયસ બિકોઝ આઈ એમ પ્રમોટિંગ અબોર્શન ઓનલી. કારણ કે યોની તૈયાર છે, હવે તમે એને વિકાસના માટે સરખું સ્થાન ના આપો તો ડિસ્ટ્રોય થશે. પણ જીવ આવી ગયો છે. આ તમને સ્ટ્રાઇક થયેલું? કેટલાય કરી બી હશે, પણ તમને ડિસ્ટ્રોય કરતા તમને એમ લાગ્યું કે જીવ નથી, પણ જીવ છે. આ કેવો જઈને આ? અને પછી પાછી લીલોતરી ન ખાય ને ત્યારે એમ થાય કે આને જૈન ધર્મ તો પાછો નહીં જ મળે. અને એ કોન્વર્સેશનમાં આવ્યું કે હવે કોઈક શાસ્ત્ર પ્રમાણ આપ્યું, વિચ આઈ હેવ નોટ કમ અક્રોસ, પણ કોમન સેન્સથી બી તમે વિચારી શકો, સંખ્યાને છોડો, કે તમે કોઈ જીવને મનુષ્યપણામાં આવવાનો અંતરાય કર્યો. હાઉ કેન યુ આસ્ક ફોર અ મનુષ્ય જન્મ? કોમન સેન્સથી તમે વિચારો કે તમે જો આટલા નિર્દય બની શકો તો તમને કેમ મળવું જોઈએ પાછું? અને વળી મને તો આવી તો પ્રમાણ સાથે કીધેલું, બટ આઈ હેવ નોટ કમ અક્રોસ ઇટ, કે મિનિમમ 100 ભવ સુધી તમને મનુષ્ય ભવ નહીં. આવા કૃત્ય પછી કઈ દેવ ગતિ તો મળે નહીં, અને આવા કૃત્યથી નરક ગતિ પણ મળે નહીં. એટલે લગભગ 100 ભવ તો તમારા તિર્યંશના. પણ આ દોષ તમને મોટો લાગતો જ નથી. અને એક વાંદો મરી ગયો તમારા પગ નીચે, એનું તમે પ્રાયશ્ચિત માંગશો. આ દોષ દર્શન તમને ખ્યાલ જ નથી આવતો. અને વળી પેટની બહાર હોય, વૂમની બહાર હોય એટલે તો બિલકુલ ખરાબ નથી લાગતું. વૂમમાં હોય તો બી નહીં, આંખ સામે તમારું બાળક એક ખુરશીને ટકરાઈને જો લોહી નીકળ્યું તો તમે કેટલા દુઃખી થાવ છો. અને તમે એ જ બાળકને ગર્ભમાં ભ્રૂણ હત્યા એન્ડ ફિટસની હત્યા. અને સો આ દિશામાં મેં એટલું વિચાર્યું જ નહોતું, કારણ કે એવું કોઈ મને પ્રસંગ જ બન્યો નહોતો. પણ આઈ રિયલાઇઝ કે યસ, આફ્ટર ધેટ એટલીસ્ટ ડોન્ટ કોલ યોર સેલ્ફ જૈન. વોટ એવર યોર મજબૂરી ઇઝ, બટ ડોન્ટ કોલ યોર સેલ્ફ અ જૈન. એન્ડ એટલીસ્ટ ડોન્ટ ડુ ઢોંગ કે અમે નોનવેજ નથી ખાતા, અમે હિંસા નથી કરતા. તમે બહુ મોટી હિંસા કરી. તમે પંચેન્દ્રિયની હિંસા કરી અને પોતાના સંતાનની હિંસા કરી. આટલી ક્રૂરતા તો
જેનામાં હોય એ અહિંસા પરમો ધર્મમાં માનતો જ ન હોય તો કરીશ. Now this was shocking. This is just 3 days back. And it was so shocking. બધું વાત બધી જ કોમન સેન્સમાં ઉતરે છે, પણ એવી કંઈક મજબૂરી, એવો કોઈક મોહ તમને નડી જાય ત્યારે કે યુ ડોન્ટ માઇન્ડ. મે બી અજ્ઞાનતા બી હોય, પણ હવે તો તમને મેં ગોઈંગ આઉટ ઓફ ધ સિલેબસ આઈ હેવ વોર્ન્ડ યુ કે નાવ યુ ડોન્ટ સે કે અજ્ઞાનતા છે. હવે તમે જાણી જોઈને કાં તો પાપ કરશો ને કાં તો પાપ નહીં કરો. Right? In fact, I feel very odd to speak, but intercourse પછી બી તમે પિલ લીધી હોય ને કે તમને ગર્ભધારણ ન થાય એની, તો કે ત્યાં એ બી અબોર્શન જ છે. કારણ કે ફર્સ્ટ ડે પર જ જીવ આવી જાય. તમારા પિલના કારણે અંદર ને અંદર જે થવાનું, આઈ ડોન્ટ નો મચ અબાઉટ ઓલ ધીસ, યુ કેન આસ્ક ધ ડોક્ટર્સ. પણ so the whole thing was about, are you a real Jain? અને એમાં આ બધું બોલ કે અચ્છા તમે જૈન હોય તો તમને તો મનમાં પણ આવો કોઈ દિવસ વિચાર ના? તો ના એવું પ્રાયશ્ચિત તો ઘણાને મેં આપ્યા છે, પણ when they said કે પ્રાયશ્ચિત તો મનના સંતોષ માટે કરી લેવાનું, પણ 100 જન્મ મનુષ્ય ભાવ તો એક્સપેક્ટ નહીં કરતા. તમે તો 1, 2, 3 અને કે આપી દો. આપીને શું પ્રાયશ્ચિત આપશો? તમે થોડા ઉપવાસો આપશો, થોડા જપ આપશો, થોડું તપ આપશો, પણ નથિંગ વિલ હેપન ટુ વિથ ઇટ. જે પાપ થયું છે તમે એમ સમજો કે આમ સ્લાઇટ ઉપર સ્ક્રેચ કરીએ એટલું કર્મ ધોવાશે, બાકી તો બધું ભોગવવું જ પડશે. સો મારું તો અહીંયા કહેવાનો મતલબ છે કે you want to hide it from others, okay, but you are hiding it from yourself. તો આગળનું સેન્ટેન્સ તો કેવી રીતે હું વાંચું કે દોષ વિચારી સંક્ષેપ કરવાની પ્રવૃત્તિમાં ન થવાય ત્યાં સુધી, કારણ કે દોષ ન દેખાય એવી પૂરી વ્યવસ્થા તમારો અહંકાર કરે છે. દેખાતું જ નથી તો કાઢશો શું? સો બંને જોઈએ છે, આત્મજ્ઞાન બી જોઈએ છે, આત્મજ્ઞાન બી જોઈએ છે. અને યુ આર એક્ઝેક્ટલી ડુઈંગ ઉલટા, બિકોઝ સ્વનો પરિચય મેળવવાનો છે. પર્યાયની પાછળ છુપાયેલો અપરિણામી ધ્રુવ તત્વને ઓળખવાનું છે, એ ધર્મ છે. એને બદલે પરિણામ સુધી જ પહોંચતા નથી. સો વન વે ઇઝ શુદ્ધાત્માનું મેડિટેશન બહુ કરો, બિકોઝ દેટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ વે ટુ હાઇડ યોર દોષ. I will not give you ધ્યાન દીક્ષા till I realize કે દોષ દર્શનમાં you are perfect. ત્યાં સુધી I will not tell you કે હું શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન આત્મા છું, બિકોઝ તારી વિપરીત જશે. તારાથી જે લોકો કંટાળે છે ને દુઃખી થાય છે, તું તો બ્રહ્માસ્મિ નહીં જોય, તું તો બ્રહ્મ નહીં જોય. ભલે બધા જીવો હશે પણ તું તો નહીં જોય. તું શુદ્ધાત્મા નહીં હોય. કારણ કે શુદ્ધાત્મા હોય તો આટલા દુઃખી કેવી રીતે થાય છે બીજા? મીન્સ નોટ વર્કડ ઓન યોર પશુતા, યોર કુરૂપતા યુ હેવ નોટ વર્કડ. સિમ્પલ એઝ ધેટ. તારે જવું છે પશ્ચિમમાં, તારે જવું છે પૂર્વમાં, તું જાય છે પશ્ચિમમાં. તને જોઈએ છે પ્રકાશ, પણ તને ગમે છે અંધકારમાં. ટુ હાઇડ યોર ફોલ્સ, પ્લીઝિંગ અધર્સ. તને ગમે છે આવું, અને તને જોઈએ છે આત્મકલ્યાણ, આત્મશુદ્ધિ. વંશતા, આત્મવંશતા બહુ ભારે છે, અને આપણે એની નીચે દબાતા જઈએ. હવે તો એટલું બધું શાસ્ત્ર જ્ઞાન બી વધી ગયું છે કે એના શબ્દો લઈને તમે દોષો છુપાવી છે. પહેલા માસ્ક પહેરીને છુપાવતા હતા, હવે તો કોટ કરીને છુપાવશો તમે. આવું સૈનિક મહારાજાનું બી આવું હતું, ક્યાં વ્રત પચકા નથી. પણ તું તો કરે છે તારી આળસના કારણે, નથી કરતો આળસના કારણે, રુચિના અભાવે. સૈનિકને રુચિ હતી, તને રુચિ છે? અને એ તીર્થંકર બનવાના તું બનવાનો છે? એવી છે શ્રદ્ધા?
મહાવીર પ્રત્યે? એવી છે ભક્તિ? આત્મવંચના કરતા જ રહે છે. એક બાજુ દાન, શીલ, તપ, પુષ્કળ ધર્મ ક્રિયાઓ કરી, અને આવી સિઝન આવે પર્યુષણની એટલે તો બધું બહુ સૂજે. કેટલા ઓલરેડી 4 માસ ખમન તો આપણા સંઘમાં છે. એકનું તો પારણું બી થઈ ગયું, બીજા 3 ઉપાડ્યું છે. એ જ દિવસે, જે દિવસે સંયમીનું પારણું હતું, એ જ દિવસે માસ ખમનનું ઘર હતું કે સંવત્સરીય છેલ્લો ઉપવાસ આવે. આઈ થિંક શ્રાવત તો પાંચમ હતું, એટલે ભાદરવા સુદ પાંચમ એટલે માસ ખમનનું ઘર હતું. પણ આની આડમાં તમારું દોષોનું શું? તો કે એક જાયને વધારેમાં વધારે રસ લોલુપતાનું જશે. તપ કર્યું છે એ બી તમે તપસ્વીઓને પૂછજો કે કેટલું ખાવાનું યાદ આવતું હતું. એ તો પાછું સેકન્ડરી જ છે. પણ ઓફકોર્સ અભ્યાસ છે, પ્રયત્ન છે, ટ્રાઇંગ છે. કેવું છે કે સ્વનિરીક્ષણ આવશ્યક છે. હું તો કહું છું અનિવાર્ય છે અને અપરિહાર્ય છે. It is necessary also, and you cannot just avoid it. You cannot override it, or you cannot just miss this phase and directly go into Shuddhatamano Ashray. It's not just possible. It's matra શુષ્ક જ્ઞાન there. આટલું બધું ઝેર છે મારામાં, મારા ભાવોમાં કેટલું ઝેર છે. ક્યાંથી આવે છે? કેમ આવે છે? કઈ રીતે એ ઝેર પોષાય છે? અહંકાર. અને અહંકાર ક્યાં જુએ છે કે તમે સફેદ કપડામાં છો કે કલર કપડામાં છો? અહંકાર શું જુએ છે કે તમે ધર્મનું શ્રવણ કરો છો કે ધર્મનું શ્રવણ કરાવો છો? યુ કેન ડુ અહંકાર ઇન બોથ. ઇનફેક્ટ સાંભળનારાઓ ઓછા અહંકારમાં હોય, પણ સંભળાવનારાઓ તો એનાથી પાછો અહંકાર કરે. આઈ સ્પીક સો વેલ. એટલે શ્રુત મદ બી કીધું છે. મદ એટલે નશો. ખાલી ધન મદ નથી કીધું, શ્રુત મદ ને તપ મદ બી કીધું છે. એટલે ધર્મ કાર્ય કરતા કરતા તમે ડૂબો એવું તો શાસ્ત્ર કહે છે, જો આત્મલક્ષ ન હોય. અને આત્મલક્ષ હોય તો જેને આત્મલક્ષ છે એને માથે રાખવાના સત્પુરુષ. એટલે આપણી ભૂલ થાય, પણ એમની આજ્ઞાના કારણે આપણે હંમેશા બચતા જ રહીએ. આત્મલક્ષ માટે તો વિશેષ વિશેષ યોગ્યતા જોઈએ. પણ આત્મલક્ષ જેને છે, સતત નિષ્દિન જેને આત્માનો ઉપયોગ છે, એવાને તો હૃદયમાં રાખી શકે ને. એમાં શું મોટી વાત છે? પણ હવે તો મને લાગે છે એ બી બહુ મોટી વાત છે, કારણ કે મોક્ષ ગમે તો જ સત્પુરુષ ગમે. પ્રોબ્લેમ એ છે. નહીં સત્પુરુષ નહીં ગમે. કોઈ પુરુષ ગમે એ ઋણાનું બંધ હોય તો. સત્પુરુષ તમે બોલો તો એના ગુણ ઉપર દ્રષ્ટિ જવી જોઈએ, એમની દશા ઉપર દ્રષ્ટિ જવી. અને નહીં તો જસ્ટ સી હિઝ ફેસ એન્ડ સે વાવ કેટલું સરસ લાગે છે. ઋણાનું બંધ હોય તેને ગમે. લવ એટ ફર્સ્ટ સાઇટ બી થઈ જાય. સો યુ હેવ ટુ ચેક કે તમે ફેસ ગમે છે કે તમને દશા ગમે છે. દશા ગમે અને છતાં ફેસ ગમે એ તો વાંધો જ નથી. વચનામૃત મુદ્રા અને સત્સમાગમ. પણ ફેસ ગમે, એની સાથે રહેવું ગમે, પણ એના જેવું બનવાનું મન ન થાય તો એટલે પુરુષ પ્રેમ કહો, સત્પુરુષ પ્રેમ નહીં કહો. હી હેપન્સ ટુ બી અ સત્પુરુષ, બટ તું સત્પુરુષના પ્રેમમાં નથી, તું તો પુરુષના પ્રેમમાં છે. એટલે બહુ નગ્ન થવાનો આજે અવસર છે, કારણ કે પર્યુષણમાં આપણે જેટલી શુદ્ધિ થાય એટલી કરી લઈએ. ચાન્સ છે. એક દિવસ પેલું 4 મહિનાનું મારું ચાતુર્માસ હતું ને, બેક પર સ્પાઇનના કારણે. બસ 14મી ઓગસ્ટે 4 મહિના પૂરા થયા, 14 એપ્રિલથી. તો ત્યારે મને થયું કે હું ઓગસ્ટનો જે કોઈ બી સત્સંગ હશે પેલા 15મી ઓગસ્ટે હું આ પત્ર લઈશ અથવા તો આ વચનામૃત ઉપર બોલવા ઈચ્છીશ કે આપને જે બી સંવત્સરની આલોચના કરીએ એટલી દિલથી, એટલી નાભીમાંથી કરીએ. જે દોષો મેં મારાથી છુપાવ્યા છે અને સરસ તર્કોથી એનો સ્વ બચાવ કર્યો છે. અરે તું શાંતિથી વિચારશે તો તારો જ સ્વ બચાવ તને ખોટો લાગશે. જ્ઞાનીને તો પહેલાથી ખોટો લાગ્યો છે. તારી શુદ્ધિ થશે ત્યારે તને ખ્યાલ આવશે કે મારા બધા તર્કો ખોટા હતા. હું દેવગુરુનો અપરાધી છું.
તો આટલું બધું ઝેર ક્યાંથી નીકળે છે એ જ્યાં સુધી તું પકડે નહીં ત્યાં સુધી કઈ રીતે મોક્ષ માર્ગમાં તું આગળ વધી શકે. હું તો કહું ખાલી દર્શન કરો, હમણાં કાઢવાની વાત જ નહીં કરો. સેકન્ડ હાફ જે છે ને સંક્ષેપ કરવાને પ્રવૃત્તિમાં એ હમણાં છોડી દો, એટલે 5-10 મિનિટ માટે. પછી મારે એના ઉપર જ આપણે છે તટસ્થ ભાવે દર્શન કર કે હું કેવો છું. અધમાધમ જેવું તને દેખાય છે તારામાં, બિકોઝ તારો અહંકાર ને તારો રૂવાબ એવો છે, તું મારી સામે જોઈ શકે છે, એ જ એનાથી જ મને લાગે કે તને તારો દોષ સમજાયો નથી. તો અધમાધમપણું સુધી તને તારા દોષની ઇન્ટેન્સિટી લાગે. આપણે ખાલી દર્શન જ કરીએ, હમણાં કાઢવાની વાત નહીં કરીએ. એ તો ઉદય આવશે તારે નીકળશે. ક્રમબદ્ધમાં જ્યારે નીકળવાનું લખ્યું હશે ત્યારે જશે. આપણે દર્શન તો કરીએ ને આપણે હમણાં. નિરીક્ષણ દોષોનું પરિવર્તન માટે અત્યંત આવશ્યક છે. અંતરંગ પરિવર્તન માટે અંધારા સ્થળે પ્રકાશને મોકલવો પડશે. પ્રકાશ એટલે તારું જ્ઞાન. પ્રકાશ એટલે તારું જ્ઞાન ઉપયોગ. તારા જ્ઞાન ઉપયોગ તારા તરફ વળવું જોઈએ, નંબર 1. અને અંધારી જગ્યાએ જે લોકોને દેખાય છે ને એ તો તારે કબૂલવું જ પડશે. તું રાતના ખાતો હોય અને પીપલ નો કે તું રાતના ખાય છે તો એ તો તારે કબૂલવું જ પડશે. એ તો અજવાળામાં દોષ થાય, ભલે રાતના ખાતા હો. Because like everyone can see, so you cannot deny it. તમે એમ કહી શકો કે ભાઈ હું 5 તિથિ નથી ખાતો અથવા દર સોમવારે નથી ખાતો, કે એ રાહુલે કહ્યું 20-25 વર્ષ પહેલા લીધેલો નિયમ, દર 14 હું, કે આ લોકો બધા કરી શકે છે, હું એટલું નથી ખબર. દર 14 હું રાત્રિ ભોજન. કેટલી કસોટીઓ આવી છે, કેટલીક પાર્ટીઓ ને વેડિંગ ને બધું 14 જ આવે, પણ એને સ્ટ્રિક્ટલી પાલી છે. ટોટલ નથી પાલી શકતો, પણ જેટલું લીધું છે એનાથી એનું શ્રદ્ધાને એને પકડી રાખ્યું કે કરવા જેવું આ છે, કરવા જેવું આ છે. પછી આગળ વધ્યો છે કે નહીં મેં પૂછ્યું નથી કે 14 પછી 8મ પર વધ્યો કે નહીં, 5મ પર વધ્યો કે નહીં, આજીવન પર વધ્યો કે નહીં, વોટ એવર. અંધારી જગ્યાએ પ્રકાશ મોકલવો પડશે. બિકોઝ આ ઝેરી ફ્રૂટ્સ જે આવે છે, ઝેરી ભાવો, તારા અંતરમાં જે ઝેરી વિકારો આવે છે ને એ ફ્રૂટ્સ છે. એ ક્યાંથી આવે છે, ક્યાંથી પોસાય છે, તો કે મૂળમાં. રૂટ્સ. રૂટ્સ ક્યાં છે? કઈ દેખાતા તો છે ને. એ રૂટ્સ અંધારામાં છે. ફ્રૂટ્સ આ જ્વાલામાં છે, પણ રૂટ્સ અંધારામાં છે. તારો પ્રકાશ અંધારામાં જવો જોઈએ કે મારી મૂળ મોકાન, આઈ વોન્ટ ટુ લુક ધ બેસ્ટ, આઈ વોન્ટ ટુ લુક ગુડ. આ મારી મૂળ મોકાન છે. એના માટે હું ક્રોધ કરી શકું, માન કરી શકું, માયા કરી શકું, લોભ કરી શકું, હિંસા કરી શકું, અસત્ય બોલી શકું, ચોરી કરી શકું, અબ્રહ્મ સેવી શકું કે પરિગ્રહ કરી શકું. પંચ પાપ કરવા હું તૈયાર થઈ જાઉં જો મારે એવું દેખાડવું હોય તો અંધારામાં પ્રકાશ નાખવો પડશે. અંધારામાં પ્રકાશ નાખવા માટે તમારે ખોદવું પડશે, તો કેવી રીતે પ્રકાશ નાખી શકાય? અને પછી રૂટ્સ દેખાય એને તમારે કટ કરી નાખવા. તમારે ઝેરી ફ્રૂટ માટે કાંઈ પુરુષાર્થ નહીં કરવાનો, બિકોઝ તમે કરશો તો બી પાછા આવશે. પણ તમે રૂટ્સ જ કટ કરી દેવાના અને પછી શાંતિથી બેસો, ઝેરી ફ્રૂટ આવશે જ નહીં. વન્સ ધ રૂટ્સ, નિર્મૂળ કરવાના. પણ એને માટે જોવાનું, એના માટે એ અંધારા સ્થળે પ્રકાશ. યુ વિલ બી શોક્ડ. એક દિવસ ખાલી જો કે ક્યાંથી આ બધું ઝેર નીકળે છે. વારંવાર જે ભૂલ થાય છે એ મિસ્ટેક નથી, એ પાપ છે. ભૂલને, પાપને ભૂલ નહીં કહે. There is a difference between crime and sin. Mistake, crime and sin. તો તું મિસ્ટેક ને કે આ મિસ્ટેક વારંવાર થાય છે એટલે સિન છે. અને ફ્રોમ વેર ઇઝ ઇટ કમિંગ? ત્યાં નાખી પ્રકાશ નાખો. પ્રકાશ નાખવા માટે રૂટ્સ
કાઢવા પડશે. નિર્મૂળ થાય એટલે નો ઝેરી ફ્રૂટ્સ. પછી તું એકદમ બિંદાસ જીવ, તને એવા ભાવ જ નહીં થાય, કારણ કે રૂટમાંથી જ નીકળી ગયા છે. હા, નાનકડું વચનામૃત એટલું બધું હોમવર્ક આપી જશે, પરાવર્તનામાં બી પૂરું થશે નહીં. આજે તો મને લાગતું જ નથી કે થશે. પરાવર્તના 4 દિવસ થશે તો બી પૂરું નહીં થાય. Because I want you to be fed up of you. એટલી ખંજવાલ હું ઊભી કરીશ ને તમારા કે તમે ખાણ 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 કર્યા જ કરશો. દોષો એટલા દેખાડીશ. સત્સંગથી શાંતિ મળે એમ કોણે કીધું? મેં તો કીધું નથી. સત્સંગમાંથી બહાર નીકળો ત્યારે તમે અશાંત હો તો સત્સંગનો રંગ લાગ્યો છે. જો આપણે નશામાં હોઈએ ને, આપણા ઘરમાં હોઈએ ને નશામાં હોઈએ ત્યારે ઘર આખું સાફ અને સુંદર જ દેખાય. પણ છે જાળા કોબવેબ્સ બધા જામેલા છે અને ઇટ્સ વેરી ડર્ટી. પણ તમે બેહોશીમાં છો ને, તમને બધું સારું લાગે. હવે તમે હોશમાં આવશો ત્યારે તમને શું દેખાશે? ઘર ગંદુ. બસ તમે સત્સંગમાંથી બહાર નીકળશો, તમને વધારે ગંદવાટ દેખાશે. એટલે અશાંત તમે સત્પુરુષ કે સત્પુરુષના સત્સંગથી નથી, તમે તમારા દોષોથી અશાંત થશો. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. સી, સ્વનિરીક્ષણની એક પીડા તો છે જ, બટ આર યુ રેડી ફોર દેટ પીડા? સ્વનિરીક્ષણથી પેલી બહેનો જેમ કરે ને, એ લોકો પાવડર લગાડે, લિપસ્ટિક લગાડે, હવે તો આખું કોરિયન મેકઅપ કરીને નીકળ્યો. શું ચમકે. આપણે એમ થાય કે ભાઈ નિરખીને નવયો ના. પણ આપણા કે આવું બી કોમ્પ્લેક્શન હોઈ શકે એમ ટીયા નથી દેખાતી. આમ એ તો આઉટ છે. અરે બાકી એને જોઈએ આપણે જોતા જ રહીએ. પણ લાઈક ધીસ ઇઝ અ ટ્રેન્ડ આઈ એમ સેઇંગ. પણ પાવડર લગાડે, આ લગાડે, પછી ગભરાટ શરૂ થાય કે બહાર નીકળીશ ને વરસાદ પડશે ને તો હું જેવી છું તેવી દેખાઈ જઈશ. તો શું ઈચ્છવાનું? તડકો. વરસાદ નહીં પણ તડકો. એનાથી બી ગભરાય કે પરસેવામાં મારું મેકઅપ નીકળી જશે. હેન્ડબેગમાં હોય આખું મેકઅપ. મેં તો એક વખત પેલું સિક્યોરિટી ચેક આગળ જોયું તો બધું કાઢ્યું. પેલું અમુક બેગ પકડાય ને પછી ખોલાવે ને એવી રીતે. તો હું તો બાજુમાં ઊભો હતો ને હું બહાર જતો હતો. એટલા બધું મેકઅપ નીકળ્યું, એટલું બધું. મેં કીધું કેવી ગંદરી હશે આ, કે 1 કલાકની ફ્લાઇટમાં પણ આટલું મેકઅપ એને લઈ જવું પડે. અને લિટરલી મારી સાથે તો 87માં હેડ ડન વિપાસના ઇગતપુરીમાં 87માં. સો યુ હાર્ડલી નો પીપલ અરાઉન્ડ યુ, બિકોઝ બધા જ આંખ બંધ કરીને બેઠા હોય. પછી જે 10મા દિવસે ખુલ્લું હોય ને એમાં થોડું ઉપર જોવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યાં સુધી તો આર્ય મૌન હોય. એટલે યુ હેવ ટુ સી લાઈક મૌલિક નીચે. પણ on 10th day you can talk and everything. So I was talking, suddenly I'm staring at a lady. I know this lady. Shashikala હતી. You know Shashikala or you don't know? જેન્ઝી ને તો હવે હું એકચ્યુઅલી નકામો જ છું જેન્ઝીમાં. મારા બધા દ્રષ્ટાંતો આ ના હોય, એ લોકોને કાંઈ જ ખબર ના હોય. તો ઇટ્સ ફાઇન. મીન્સ ઇટ્સ સો નાઇસ કે ઇવન શી ફેલ્ટ લાઈક ટ્રાઇંગ ધીસ મેડિટેશન. અને નેક્સ્ટ ડે નીકળવાના દિવસે એ ધબાધબ મેકઅપ લગાડીને બધું આ બહુ ઊંડું છે. આ સારું દેખાવાનું ભાવ બહુ તારા હોઠ જેવા હોય તેવા. એને વધારે લાલ કરશે પછી આખો દિવસ કોઈને કિસ બી ના કરી શકાય. છાપ એના ઉપર આવી જાય પાછી. તારી આંખ જેટલી કાળી છે એટલી જ કાળી રાખ, અને તારી સ્કિનમાંથી જેટલો ગ્લો આવવાનો હોય એટલું જ રાખ. ઉધાર સૌંદર્ય છે ને આ બધું. તું સાચા સૌંદર્ય વાળા પાસ સંતોષ રાખે ને, તને કોઈ ભય નથી તડકો હોય કે વરસાદ. અને સત્સંગમાં પ્રોબ્લેમ જ થવાનો છે.
પહેલા તારું મેકઅપ ઉતારશે, પછી તારો ઓર્નામેન્ટ્સ ઉતારશે અને પછી તારા કપડાં ઉતારશે. આપણે કેમ પથારી ફરી ગઈ કે શું કે હા આપણે આમ ખલાસ થઈ ગયા એ રીતે થશે. બિકોઝ એક એક પડ જ્યારે નીકળશે તને લાગશે કે આ તો બરાબર મેચ થાય છે, આ તો તું તારો મોક્ષ દૂર દૂર કરતો જશે. કેટલું સરસ 15 ભાવમાં મોક્ષ થશે બધું આપણે આપણે તો મળી ગયા છે. નિમિત્તથી તારું 15 ભાવ નહીં થાય, ઉપાદાનથી તારું 15 ભાવ મોક્ષ. તો આપણે ભાગવાની કોશિશ કરીએ છીએ દોષોથી અને જ્ઞાની કે છે થોપ જાગવાથી થશે. તું ભાગશે તારી પાછળ તારી છાયા ભાગશે, ટર્ન કરીને જોશે તો કોઈ દેખાશે નહીં એટલે તું કહેશે કે મારી પાછળ ભૂત પડ્યું છે. તારી પાછળ ભૂત નથી પડ્યો, તારો પશુ, તારા જ અંદરનો પશુ તને ચેઝ કરે છે અને તું ભાગે છે એટલો વધારે એ ભાગે છે. ચેઝ યુ. ટ્રાય. અંદરનો પશુ બે જ ઓપ્શન છે આપણે, કાં તો એને નાશ કરો અને કાં તો એને છુપાવો. અંદરનો પશુ, the animal in you, there is a zoo in you. You are as sly as a fox. You are as full of anger like a snake. બધું અંદર પડ્યું છે. આપણે દરેક વિકારને એક એક, જેમ આસનમાં આપણે બધા પેલું શું ભુજંગાસન બધા તિર્યંશો ઉપર જ છે ને, એમ બધા વિકારોને એક તિર્યંશનું નામ આપીએ ને તને લાગે કે મસાઈ મારા અહીંયા જ છે, સારંગેટી અહીંયા જ છે. કેલી વી હેડ ગોન ટુગેધર, રિમેમ્બર ટાન્ઝાનિયામાં સારંગેટી, 2010 or so. And all the animals we found in one creator only. You will find it within. કે મારી અંદર એક સર્પ છે, મારી અંદર એક ફોક્સ છે, એવી રીતે દરેક પશુ. હવે આ પશુઓનો કાં તો તું નાશ કરી શકે કાં તો છુપાવી શકે. નાશ કરવું ડિફિકલ્ટ છે, બિકોઝ એક તો ડીપ રૂટેડ ભવનું છે અને આ ભવમાં બી પોષે રાખ્યું છે. નાશ કરવું ડિફિકલ્ટ છે, છુપાવવું ઇઝી છે. And we have always taken not the right path but the easy path. This is our problem. We always want to take the easy without checking whether it is right or not. એટલે ઇઝી લીધું તો શું ઓપ્શનમાં આવ્યું કે દોષોને છુપાવ. દોષોને કેવી રીતે છુપાવવાના? તમે આટલા ખરાબ ભાવવાળા છો એ કેવી રીતે છુપાવવાના? તો કે એક કલ્પના મૂર્તિ, એક સેલ્ફ ક્રિએટેડ ઇમેજ, not what you are, but what you want to show the world. You have to create that image and then put it ahead. Not your real face, this image. અને આ જે ઇમેજ બાંધી છે કે અમે તો વર્ષોના સત્સંગી, અમે તો હજી સેવા કરીએ ને આ એ એટલી આગળ કરવાની કે એની પાછળ બધા પાપ આપણે કરી શકીએ. તમને સાંભળવામાં ગમતું નહીં હોય એવું લાગે કોઈ તાળી જ નથી પાડતું અને તમે પાડી શકો એમ જ નથી હમણાં. બિકોઝ યુ વિલ ફીલ ધીસ ઇઝ વોટ યુ આર ડુઈંગ. હજી તો હું દ્રષ્ટાંતો નથી આપતો, હું દ્રષ્ટાંત આપીશ ને તમે એક એક બહાર નીકળવા જશો. એક વ્યક્તિ મને દૂરનો છે, પાસેનો નથી. મેં આ જીવન વ્રત, બ્રહ્મચર્ય વ્રત લીધું છે, મેં ચોથું વ્રત તોડ્યું છે. પ્રાયશ્ચિત બી કંઈ માંગ્યું નથી ત્યારે. મેં કીધું ચોથું વ્રત તોડ્યું છે બરાબર, પણ તમને આલોચના જ કરવી હોય તો સિસ્ટમેટિકલી કરો. સ્વસ્ત્રી સાથે કર્યું છે, તૂટ્યું છે. બિકોઝ આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કોઈક વાર એવી કોઈક આવેશની ક્ષણ આવી ગઈ હોય અને તૂટ્યું હોય તો એ પ્રમાણેનું પ્રાયશ્ચિત આપ. પ્રાયશ્ચિત તો આપણા 12 તપની અંદર એક તપ છે. તે સ્વસ્ત્રી સાથે તોડ્યું છે, તે ચોથું વ્રત તો તોડ્યું જ છે તે. પણ સ્વસ્ત્રી સાથે નોટ રિટર્ન, વેશ્યા સાથે નોટ રિટર્ન, કે પર સ્ત્રી સાથે. પર સ્ત્રી માટે તને 6 માસ ખમણનું પ્રાયશ્ચિત આપો અને સ્વસ્ત્રી માટે કહો તને 108 સમાપનાનો પાઠ કરવાનું બી આપો. પણ અંદરના પશુને નાશ કરવો જ નથી, પણ એ સંતોષ મેળવવો છે કે મેં કહી દીધું. આ કહી ન દીધું, આ ન કીધું હોત તો સારું થાત.
કારણ કે આમાં ઓર વંચના કરી હતી. તો મારે શું સમજવાનું, એટલે મારી વાત નથી, એક્ઝામ્પલ છે. મારે શું સમજવાનું કે અનેક રીતે ચોથું વ્રત તો ભંગ થાય, પણ તે કોઈના કુટુંબ તોડ્યા છે, તે વેશ્યાગમન કર્યું છે, સ્વસ્ત્રીમાં સાથે ને સાથે નિમિત્ત હોય તો કોઈ વાર કોઈક આવે ક્ષણમાં થઈ. પણ યુ વોન્ટ ટુ હાઇડ યોર, છુપાવવાનું ઇઝ બીકોઝ યોર ઇમેજ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ યુ દેન મોક્ષ. યુ ડોન્ટ વોન્ટ યોર ઇમેજ ટુ બ્રેક. કલ્પના મૂર્તિ છે, મૂર્તિ જડ હોય, પશુ જીવન છે, અને તારી જે આ ઇમેજ છે ને એ જડ છે, એ જીવંત નથી. એટલે ઉદય પ્રસંગે ધ પશુ વિલ બી સક્રિય, નોટ યોર મૂર્તિ. ઉદય પ્રસંગે એ પશુ જીતશે અને તારી ઇમેજ ઘડી ઘડી હારશે, બિકોઝ એ તો જડ છે, ફોલ્સ જ છે, સેલ્ફ ક્રિએટેડ છે જ નહીં. સાથે કપડાની પાછળ છુપાવી છે, ધાર્મિકતાની પાછળ છુપાવી છે, દાનની પાછળ છુપાવી છે, તપની પાછળ છુપાવી છે, સત્સંગની પાછળ છુપાવી છે. એટલે એ સક્રિય થશે જ નહીં ઉદય, બિકોઝ એમાં પ્રાણ કેવી રીતે આવે ઇમેજ મૂર્તિમાં. એટલે આઈ એમ યુઝિંગ ધ વર્ડ કલ્પના મૂર્તિ બિકોઝ આઈ વોન્ટ દેટ મૂર્તિ ફિલિંગ ઇન યુ. કે મૂર્તિ ડઝન્ટ હેવ, ઇટ કેન નોટ ઇવન મૂવ. Who will move? The પશુ in you. એટલે તારે બનાવી હોય તો બનાવ તારી કલ્પના મૂર્તિ, પણ જીતશે તારા અંદરનો પશુ જ ઉદય પ્રસંગે. એટલે આત્મા હારશે, જીતશે પશુ. તારે પશુનો સાક્ષાત્કાર કરવો જ પડશે. યુ હેવ ટુ. યોર ટોક્સ એન્ડ એક્શન્સ. આઈ ડોન્ટ નો વાય યુ આર સ્કેર્ડ ટુ એક્સેપ્ટ યોર સેલ્ફ. તું ગમે તેટલો ખરાબ હોય તો બી તારું કલ્યાણ શક્ય છે, પણ સ્વીકારે તો તારું કલ્યાણ છે. અને સેંકડો દ્રષ્ટાંતો છે શાસ્ત્રમાં, સેંકડો શાસ્ત્રમાં. કેમ 150 વર્ષ પહેલાના કેટલા દ્રષ્ટાંતો છે, પણ સ્વીકારે તો. તું આખો દિવસ કલ્પના મૂર્તિને જ આગળ કરવાનો હોય તો કરોડ વાર સત્સંગ કર પણ કઈ નહીં થાય. આ નિમિત્ત છે, નિમિત્ત કઈ ન કરી શકે. તારે તારી ઉપાદાન, તારી યોગ્યતા વધારવાની, યોગ્યતા વધારવાનું છે. ક્રિયા વધારવાનું આખું ઉપદેશ વાંચો તમે તો કે યોગ્યતા વધારો, યોગ્યતા વધારો, ક્રિયા વધારો, સત્સંગ વધારો એમ નથી કીધું, યોગ્યતા વધારો. તમારા ગુણો વધારો અને ગુણોની કન્સિસ્ટન્સી એ યોગ્યતા. ક્યારેક સડનલી આવેશમાં આવે એ આવેશ કહેવાય, ગુણ ન કહેવાય. પણ કોઈ બી સ્થિતિમાં એવું જ રહે એને યોગ્યતા કહેવાય, એને ગુણ કહેવાય. એ વધારવું પડશે. ધર્મનો પ્રારંભ જ આ કલ્પના મૂર્તિનો નાશ અને એની પાછળ રહેલા પશુનો સાક્ષાત્કાર છે. કલ્પના મૂર્તિનો નાશ અને પશુનો સાક્ષાત. એક્ટર એક્ટ્રેસીસ એકદમ સૂઈને ઉઠે પછી તરત કોઈને મળી ન શકે, બિકોઝ મેકઅપ નથી કરી. હા, તમે એને જુઓ ને તો તમે કોઈ ઢળી પડો કે આના વખાણ કરતા. અરે 2-4 કલાક તો મેકઅપ કરવું પડે એ લોકોને, ત્યારે તમને જે દેખાય છે સ્ક્રીન પર. મેં તો 2-4 મળ્યા હતા. આઈ થિંક એક તો રોયલ ઓપેરામાં જ્યારે આપણું યુગ પુરુષનો ડ્રામા, પ્રેમ ચોપરાથી લઈને જીતેન્દ્રથી લઈને આ બધા, વિનોદ ખન્ના તે વખતે આગળ. પછી એટલે આઈ એમ જસ્ટ સેઇંગ કે દે આર ફેડ અપ ઓફ ધીસ ફેક લાઈફ. દે આર સેઇંગ કે ઇટ ઇઝ સો બોરિંગ નાઉ બિકોઝ હવે દે આર આઉટ ઓફ સ્ક્રીન, ઓલ્ડ actor actresses. So now they don't have to please anyone, so they don't want to do anything. And now they realize what have we done in life. I don't want to name the actor, but he was so relieved that now I am retired from this. I don't have to live a fake life. So આપણે થાય કે આપણે તો એવી રીતે જીવતા નથી. અરે હજી ડોક્યું કર, તને ખબર પડશે કેટલી મુમુક્ષુતા છે તારી. આ સંગ ન હોત ને
તો તને આટલો પણ મહિમા હોત નહીં. એટલે સંઘના કોઈ દિવસ અવરના વાત કરતો નહીં. આ જો સંઘ ન હોત તો અત્યારના તું વચનામૃત વાંચતો ન હોત. એટલે સંઘને તો હંમેશા નમસ્કાર જ કરતો રહેજે. અને સંઘમાં બધા જ અપૂર્ણ છે, એટલે બધા દોષવાળા જ છે, પણ બધામાં એક ગુણ છે કે મારે દોષથી નિવૃત્ત થવું છે. ગઈકાલે આઈ વોઝ આન્સરિંગ શિબાની કેનેડાવાળી શિબુ, તો એને કંઈક ક્વેશ્ચન પૂછો અને આઈ વોઝ આન્સરિંગ. આઈ વોઝ સાયકલિંગ, નાઉ આઈ સ્ટાર્ટેડ સાયકલિંગ. સો સાયકલ પર બેઠો હતો, ટાઈમ હતો, તો આઈ સેડ લેટ મી આન્સર. એન્ડ ધેન સમથિંગ બ્યુટિફુલ શી રોટ બેક. Whatever good you see in me is because of you, and whatever bad is in me will go because of you. વાહ શિબુ, તું તો પોએટ થઈ ગઈ. હું તો હવે બધે કોટ કરવાનો છું. So nice and so true. If you have worked little bit on yourself, you will realize this. તો આ કલ્પના મૂર્તિનો નાશ અને પશુનો સાક્ષાત્કાર. હું નિવૃત્તિ બી નથી બોલ્યો, હું ખાલી સાક્ષાત્કાર બોલ્યો. પહેલો સાક્ષાત્કાર છે પશુનો સાક્ષાત્કાર, બીજો સાક્ષાત્કાર છે શુદ્ધાત્માનો સાક્ષાત્કાર. પણ પશુના સાક્ષાત્કાર વિના તમને શુદ્ધાત્માનો સાક્ષાત્કાર નહીં થાય. તમે બોલતા થઈ જશો ઊંચી ઊંચી વાત, પણ તમે ઊંચા નહીં બની શકો. અને વન્સ યુ સ્ટાર્ટ ડોક્યુ કરો ને ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરો, યુ વિલ રિયલાઇઝ ઓલ યોર શુભ ઇઝ ગેટિંગ ઇવાપોરેટેડ અને અશુભનું દર્શન થાય છે. યુ સડનલી ફીલ કે ઓ માય ભક્તિ ઇઝ ઓલ્સો નોટ રિયલ ભક્તિ. માય સેવા ઇઝ ઓલ્સો જસ્ટ માય ફન. ઇટ ઇઝ નોટ ફોર માય આત્મશુદ્ધિ ઓર આત્મકલ્યાણ. બિકોઝ આઈ ડોન્ટ સ્ટે ફોકસ્ડ. એક્ઝામ્પલ આપું છું. એવરીવન ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ, પણ જસ્ટ એક્ઝામ્પલ. This thing is also to please, to show how much I have bhakti. Not my bhakti is getting expressed, but to show that how much I have bhakti. So all your shubh, maru dan, maru shil, maru tap, maru bhav, આ બધું જ ઇવેપોરેટ થતું દેખાશે છું, અને પાછળ જે રહેશે અશુભ જ અશુભ. સો યુ વિલ ફીલ કે સર સંસારમાં તો અશુભ કર્યું, પણ મેં ધર્મક્ષેત્રમાં બી અશુભ જ ભાવ રાખ્યો. નગ્ન થઈ જશો તમે, પણ નગ્ન થયા પછી જે પહેરશો એ સાચું ને સુંદર હશે. પણ till you cannot see yourself without all the masks, તમે શુદ્ધાત્મા તરફ આગળ વધ્યા જ નથી. તમે ધ્યાનનો પણ દંભ કર્યો છે. I had said the inner work starts from introspection, contemplation and then meditation. So don't hurry. I have seen idiotic meditators also. જેનાથી આપણે એમ થાય કે આની સાથે વાત કરીને આજે તો મેડિટેશન નથી જ કરવું. જો ઇફ મેડિટેશન કરનારાઓ આવા હોય તો એટલી ઘૃણા બી આવી. એવા પણ છે, આઈ એમ સેઇંગ. એવા છે એમ નથી કહેતો, એવા પણ છે કે હજી સામાન્ય વૃત્તિ ગઈ નથી અને 2 વાર 4 વાર 5 વાર 7 વાર ધ્યાન કરી શકે. પણ એમાં શું મોટી વાત છે? પેલો ગોળી ખાઈને સુઈ જાય તો ગોળી વિના આંખ બંધ કરીને બેઠો રહે, એમાં શું મોટી વાત છે? ધ્યાનની મુદ્રામાં જોવું એમાં શું મોટી વાત છે? દોષ કાઢીને બતાડ. અરે કાઢીને નહીં, ખાલી દોષનું દર્શન કરીને બતાડ. ખૂબ આત્મવંચના કરીએ છીએ, એટલું શણગારીએ છે. કપડાથી પહેલા ઢાંકીએ છીએ, પછી ઓર્નામેન્ટ્સ જ્વેલરીથી ઢાંકીએ છીએ. કોને વધારે પહેરવા પડે? જે બ્યુટિફુલ ના હોય તે, રાઈટ? એ અને પછી પરફ્યુમ છાંટવા પડે છે. આટલું બધું કરે તો કોઈનું ધ્યાન આકર્ષિત થાય એના તરફ, એટલે સુંદર નથી. અને ઢાંકે. ચલો વ્યવહારની વાતો વ્યવહારમાં છોડો. કેટલી વખત વ્યવહાર માંગતું હોય એટલે કરવું પડે, કેટલી વખત. હું પરમાર્થની વાત કરું. આટલા દોષો હોય તો પહેલા એના પર કામ કરવાને બદલે બીજું બધું કેમ કરે છે? શું કામ કરે? પહેલા એ દોષ કાઢ. હું તો કહું એકવાર એકાદ સત્સંગ બી ડ્રોપ લે, પણ પેલો દોષ કાઢ. કારણ કે સત્સંગનો અહંકાર થાય છે કે હું ભક્ત છું.
પણ ભાવમાં બિલકુલ ભક્તિ નથી. આઈ થિંક યુ નીડ ટુ વર્ક ઓન દેટ. જો એક તો અપૂર્ણતા અને અશુદ્ધતા છે પોતામાં, એ તો મારામાં બી છે, તમારામાં બી છે. આપણે કોઈ પૂર્ણ નથી, સ્વભાવે તો બધા છે, પણ અવસ્થાએ વાત કરું છું. એક જણે તો મને લંડનમાં પૂછી લીધું, આઈ હેવ અ ક્વેશ્ચન ફોર યુ. I will not tell what I said, but I'll reveal the question. Have you attended Kevalna? My mother worships you like God, so have you attended Kevalna? When kids ask, મારો palpitation એટલું વધી જાય, તો નાગો ક્વેશ્ચન પૂછે એકદમ સીધું. તો અશુદ્ધતા અને અપૂર્ણતા છે તો વિકાર જાગે છે, મને જાગે, તમને જાગે. હવે આપણી પાસે ઓપ્શન છે ને કે વિકાર કાઢવો છે કે છુપાવવો છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી બીજા પર આપણી સારી છાપ પડે એના માટે વી હેવ ઓલવેઝ ચોઝન ધ પાથ ટુ હાઇડ. એન્ડ હાઇડિંગ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. અને જેમ જેમ તમે હોશિયાર થતા જશો ને, યુ કેન હાઇડ લાઈક ધીસ. પહેલાંને અંશે બી ખ્યાલ નહીં આવે કે આવું અંદર ભૂતળું પડ્યું છે. ઇટ્સ the bad thing is, it is you should know તમારા પશુને. ભલે તમે બહાર બતાવો કે ન બતાવો, પણ તને તો ખબર હોવી જોઈએ. હવે તું ભૂલી ગયો છે ને કે કેટલા પશુઓ અંદર છે, એ દુઃખ છે મને. પણ આ છાપ પાડવી, and then એ છાપમાં પોતાનું દર્શન કરવું, it's such a vicious circle. You are a sad person, say. A very sad person, always overthinking and sad. વર્તમાનમાં પ્રોબ્લેમ ઓછા છે કે પાછા ઓવરથિંક કરીને ભવિષ્યને ઊભા કરીએ, પણ આપણે કરીએ અને ભૂતકાળને પણ એમાં એડ કરીએ. સો એના કારણે યુ આર અ સેડ પર્સન. નાવ યુ ફીલ કે આપણે જેની સાથે મળે ને, વી શુડ બી સ્માઇલિંગ. સો જેવા ઘરની બહાર પગ મૂકે, બધા સાથે સો લવિંગ એન્ડ સો સ્માઇલિંગ. એટલે ધીમે ધીમે તમે બધા બીજા ઉપર એવી છાપ પાડો છો કે આઈ એમ ઓલવેઝ હેપી, આઈ એમ વેરી હેપી. મારી પાસે આવો હેપી પીપલ, હું તમને 5 મિનિટમાં રડાવીને બતાડું. શું કામ હેપીનેસનો મેકઅપ કરો છો? અફકોર્સ દુનિયામાં કરવો પડે, આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. વ્યવહારની જગ્યાએ છે. તને ખબર પડવી જોઈએ કે તું કહે છે બધાને કે આઈ એમ વેરી લવિંગ, આ તને બધા ઉપર ગુસ્સો જ છે. So you go on smiling with everyone. હવે પેલા 5 ગોસિપ કરવા બેસે, ઓ આ તો એટલી સ્વીટ ગર્લ છે ને, ઓલવેઝ સ્માઇલિંગ એન્ડ ઓલવેઝ લવિંગ, અને એટલી વિનમ્ર અને એટલી હમ્બલ. હવે તને આવું એ લોકો પાસે સાંભળવું છે એટલે આવી એક્ટિંગ કરી. એક્ટિંગ કરી એટલે છાપ પડી. છાપ પડી એટલે લોકો બોલવા લાગ્યા. અને તને લાગે ચાલો બધાને હું લવિંગ લાગુ તો હું હોઈશ જ. So it's a vicious circle. તું જ નક્કી કરે છે કે what you want to hear from that person, and you do the whole drama and you get that certificate and you identify yourself with that certificate, but actually you're not. You are very agitated, frustrated, disturbed. પણ બધા જ કહે છે કે કોઈ એટલી ઇઝીલી એડજસ્ટ થઈ જાય ને, પણ બધા સાથે રહેવાનું હોય 5 દિવસ 7 દિવસ 8 દિવસ 8 દિવસ એડજસ્ટ કરી લેવાનું. આપણી પાસે એડજસ્ટમેન્ટવાળા આ ભાઈ બહેન છે એવું સર્ટિફિકેટ મળી જાય. પછી બીજા ગ્રુપ સાથે 8 દિવસ રહેવાનું, અને 8 દિવસ ગમે તેમ એકદમ શાંત સ્વીકાર સાથે જીવવાનું. ધીમે ધીમે બધા તમને કહેશે, તમે બી માનવા લાગશો. Now what do? We have that stupid way of identifying ourselves through others' eyes. What is Maulik Thigam? So Manna Manik. So what did he say? Manigar. I don't know what is Manigar. Tu boilo rehta hai to khabar hai jaise. Ek second. Wait. Let's see. આનો હમણાં કલ્પના મૂર્તિ કાઢું છું એની. તું બોલ્યો, મેં તો સાંભળ્યું છે, મને નથી આવડતો એનો મિનિંગ. હા, એ તો એ જ કહેવાનું ને. શેઠ સમજો એ કેવી રીતે તું કહી શકે? એ તો મારા માટે તો બહુમાનપૂર્વકનું જ બોલાય ને, એ તો સ્વાભાવિક છે. માણીગર કેમ, કારીગર કેમ નહીં બોલ્યો?
મારા મનના વિચારોને આપ સુંદર બનાવો છો, એ મનના માની કરે હું સમજતો હતો. ડૉક્ટર અતુલ મને ફાઇનલી શોધીને કહેજો ને કે માણીઘર નો અર્થ શું છે. મને તો નથી ખબર, પણ બસ આ જ ઇસ્યુ છે ને. હૃદયનું બોલો ને, જે બોલવું હોય તે જે અનુભવી હોય તે બોલ ને. Who wants good words? Who wants it? Just say મારા હૃદયના સ્વામી and that is enough. You always want to look કે હવે બીજા બધાને તો આ લોકોને તો કાંઈ સમજણ પડી નહીં હોય તો કે હાઉ વેલ વર્સ્ડ હી ઇઝ, કોને લખ્યું, કોને બોલ્યું. હવે એ બધી વાતમાં ઊંડા ન ઉતરીએ તો સારું. પણ પેલા બેલ્જિયન ગ્લાસીસ આ વેરી નાઇસ, જેવા છો તેવું દેખાડે. પણ પેલા જેપનીઝ મિરર્સ હોય. અમે તો જતા હતા નાના હતા ત્યારે, પેલું ક્રોસ મેદાનમાં એક્ઝિબિશન હોય તેમાં હોય તો એકદમ બટકા દેખાવો, એકદમ લાંબા દેખાવો. હું તો લાંબા વાળા મિરર આગળ ઊભો રહ્યો. ત્યાં પુલઅપ કરીને થાકી ગયો ને શીંગને ગોળ ખાઈને થાકી ગયો નાનપણમાં 4th 5th સ્ટેન્ડર્ડમાં. પણ હાઈટ વધે જ નહીં. અને મને હંમેશા લાગે કે બહુ પુણ્ય જેના કર્યા હોય તેને જ પાસે હાઈટ હોય. એટલે મેં તો કંઈ નહીં, આગલા ભાવમાં નથી કર્યું, આ ભાવમાં પુરુષાર્થ કરીએ. પણ કાંઈ સારું કામ નહીં લાગ્યું. 5.7 અને પહેલા બે તો એટલા ખરાબ છોકરાઓ છે. ઉભો થા, ક્યાં છે તારો બંધુ? આ દ્વય અને આ વિશુ, રાઈટ? એ બે લિટરલી મારી આજુબાજુ ખાસ ઉભા રહે ટુ મેક મી ફીલ શોર્ટ. દેન ડોન્ટ સ્ટે નિયર મી. નો, આઈ ફીલ સો, કેટલો કોમ્પ્લેક્સ આવી જાય મને. એ બે પર્પસને મારી બાજુમાં પૃથ્વીમાં ચાલે, લિફ્ટ સુધી મને એસ્કોર્ટ કરે, જ્યારે મારા બોડીગાર્ડ્સ હોય. પણ ધ ઇનર ભાવ ઇઝ ટુ મેક મી ફીલ શોર્ટ. હું એ લોકોના કમરે બી નથી આવતો. હા યાર, ગુડ, યુ આર ધ રાઇટ પર્સન. આઈ ઓલવેઝ લાઇક હિમ બીકોઝ એની બાજુમાં આપણે એમ લાગે હિમાલય છે, આપણે હિમાલય. જોક્સ અપાર્ટ, બટ તો લાંબા દેખાવ, જાડા દેખાવ, પતલા દેખાવ અને એવું પછી આપણે માનતા થઈએ તો આપણે કેવા મૂર્ખ છે. When you know that these mirrors don't show as you are, it's just fun કે પતલા, લાંબા, જાડા, પતલા, નાના. But you know કે આ બેલ્જિયન મિરર નથી, આ જેપનીઝ મિરર્સ છે. એટલે it is not like that. પણ અહીંયા ચૂકી જઈએ છીએ. 3 ફેસીસ સાથે જીવન જીવીએ છીએ. પબ્લિક ફેસ, પ્રાઇવેટ ફેસ એન્ડ ઇનર ફેસ. પબ્લિક એટલે દરવાજો બંધ થાય ઘરનો અને વેન યુ સ્ટેપ આઉટ પછી જે તમે માસ્કિંગ કરો તે પબ્લિક ફેસ. પાર્ટીઝમાં, વ્યવહારમાં, બધે. ઘરનો દરવાજો બંધ કરીને અંદર આવો અને એવા લોકોની વચ્ચે who will not judge you, who will accept you, or they have no choice but to accept you. Your wife, your parents, your kids, like you can be yourself. ગુસ્સો આવે તો ગુસ્સો કરી શકો, બહાર નહીં કરવાનો. બહાર આપણે એકદમ શાંત રહેવા. તમે તો કંઈ કરતા જ નહીં, પાછું કૃપાદેવના રોલમાં છો. એકદમ શાંત રહેજો બાપા. અમને ડ્રામા સુધી તો શાંત રહેજો, બિકોઝ અમને જો શાંત વાઇબ્સ નહીં આવે તો અમને મજા નહીં આવે જોવાનું. એવી રીતે એટલે ધીસ ઇઝ યોર પબ્લિક ફેસ. દેન અંદર તમે જુઓ તો એટલે કોઈ વાર મેં કીધું કે બા બહુ, કોઈના ઘરે ગયો હોય ને બા હોય તો મેં કીધું બા બહુ આમ સ્વીટ છે, બહુ શાંત છે, સરળ છે એની વહુ. કે હે, આખો દિવસ તો ગજિયા કરે છે, ખાલી તમે આવ્યા ત્યારે શાંત રહ્યા છે. તો હવે આપણે તો 10 મિનિટ 15 મિનિટના આપણે પ્રમોટ કરવામાં શું વાંધો છે? આપણે જે એક્સપિરિયન્સ થયો તે બોલીએ તો એમ બોલવાનું કે એવું મને લાગે છે. એટલે પેલી ડોટર ઇન લોને પણ ખરાબ ન લાગે. So, એક પબ્લિક ફેસ, એક પ્રાઇવેટ ફેસ and એક inner face which you have not shared with your spouse also. Maybe not with your guru also. અરે એકવાર આલોચના કરવી હોય તો દિલથી કર, અને નહીતર મત કર. પણ દિલથી કર, કારણ કે એક જગ્યા એવી હોવી જોઈએ કે where you have shown your inner face. નહીતર he will give you આજ્ઞા
according to the face you have shown, and it won't work with you. મને બહુ ભાવ છે સેવાનો. તમે બોલો તો ગુરુ સેવા આપે, but this is not your real face. You are navra, you want to be occupied, maybe. Or you want to show others કે how nice you are. Or તને હરવા ફરવાનો શોખ હોય. કેટલાક લોકો મારી સાથે કલકત્તા ના આવે, બેંગ્લોર ના આવે, અમદાવાદ ના આવે, પુણે ના આવે, પણ યુકે આવે, યુએસએ આવે. તને તો સત્સંગ માટે જ આવવું છે ને. તો કમ, when I go to Dombivli, when I go to Borivali, I go. પ્રૂફ બી છે. મુલુંડ. તો કે ના, તમે ત્યાં તમે જ સત્સંગ કરો, પછી દુબઈ જશો ને તારે હું આવીશ. That is also fine if you are clear કે ભાઈ આપણે તો ફરવું છે અને સત્સંગનું નામ દઈશું ને તો કોઈ અંતરાય નહીં આપે. બધા કહે જાઓ જાઓ સત્સંગ માટે જાઓ. યુ બી ક્લિયર, આઈ એમ સેઇંગ. દુનિયામાં તમને આ કેવો, આ તો કહીને તમે એવું માનતા થઈ ગયા છે, મને એનું દુઃખ છો કે તમે સત્સંગ પ્રેમી છો, તમે આના માટે છો, તમે તેના. આ પ્રતિષ્ઠા છે ને, ઓકે, પ્રતિષ્ઠા માટે તું સરસ શણગાર કર્યો છે કે દુનિયાને દેખાડવા કર્યો? યુ બી ક્લિયર, આઈ એમ સેઇંગ. કારણ કે આ સારા દેખાવાની વૃત્તિ ધર્મક્ષેત્રમાં પણ છે. તમે અહીંયા બચી નહીં શકો. ઓનલી અ મુમુક્ષુ કેન બી સેવ્ડ. સો યુ ડિસાઇડ. અને એટલા માસ્ક, એટલા મોહરા બોલો તો મોહરા, માસ્કિંગ, એટલું બધું માસ્કિંગ છે. એ તો બધું આ ભાવની વાત કરું છું. આગલા ભાવના તો સંસ્કાર છે, પણ આ ભાવમાં માસ્કિંગ છે. લાઈક એન અનિયન. તમે એક પડ કાઢો ને તમને થાય કે ના, નથી જોઈતું હવે આ માસ્ક, કાઢી નાખો, બીજું માસ્ક નીકળશે. બીજું કાઢો, ત્રીજું માસ્ક નીકળશે. તમારી બૈરી આગળ તમે જુદા છો, તમારી પાડોશીના બૈરી આગળ તમે જુદા છો. ચેક. તમારા ફ્રેન્ડની વાઈફ સામે તમે જુદા છો ને તમારી વાઈફ સામે તમે જુદા છો. તમારા માલિક કે બોસની આગળ તમે જુદા છો, તમારી નોકર આગળ તમે જુદા છો. તમારા મિત્રો આગળ જુદા છો. પાર્ટીમાં હો ત્યારે યુ સડનલી બીકમ અ પાર્ટી એનિમલ. અને સત્સંગમાં ગુરુ પાસે યુ આર સો ડિફરન્ટ. આ ગુરુને એમ લાગે કે આ 48 મિનિટ્સમાં કેવલ નાન લઈ જવાની છે. જો ને એનું ફેસ તો જો શું વૈરાગ્ય નીતરે છે. કાચિંડો છે તું, કમિલિયન. You go on changing colors and you have forgotten what your real color is. એટલે you are like an onion. એક જ હોય પડ કાઢવાનું તો જુદી વાત, કાઢતા જ જાઓ તો બીજું પડ, ત્રીજું પડ, ચોથું પડ, પાંચમું પડ. યુ વિલ રિયલાઇઝ કે શુદ્ધાત્મા હું તો નથી જ, મારે તો શુદ્ધ થવાનું છે. આટલા બધા વાસ મારતા પડમાં હું મારી જાતને શુદ્ધાત્મા મનમાં કહેવું હોય તો કહેવાનું, પણ બહાર તો નહીં કહું કોઈ કે હું શુદ્ધાત્મા છું. કોઈ થોડું તો કંઈ પર્યાયમાં દેખાવું જોઈએ ને, પરિણમનમાં દેખાવું જોઈએ ને, પરિણામમાં દેખાવું જોઈએ ને થોડું બી. એન્ડ when you are masking yourself, you are always going to remain in stress. તાણ. ફટાફટ માસ્ક કાઢવું પડશે. જો અત્યારના કેવું માસ્ક તમે પહેરીને આવ્યા, બિકોઝ યુ હેડ ટાઈમ 7 to 7:30. સો બધાએ મુમુક્ષુનું માસ્ક પહેરી દીધું. વચનામૃત આપણે સાંભળવું છે. હવે લાગતું નથી 10 વાગે પછી પતાવવું તો પડશે, પછી પરાવર્તનામાં લઈશું. અને જેવા બહાર નીકળો એટલે સામે શું હોય? મુત્તુસ્વામી. મને મુરુગન કે એવું કહે, મુત્તુસ્વામી છે, મુત્તુસ્વામીની છે ત્યાં. હા, ઓકે. ફટાક માસ્ક કાઢવા. હાઉ કેન યુ ગો વિથ ધીસ મુમુક્ષુતાનો માસ્ક? હવે તમારી ઇડલી ખાવી છે, હવે તમારી કોફી, એટલે તરત માસ્ક ચેન્જ કરવાનું. ત્યાં કોઈ આવીને કે જય પ્રભુ, તમારો તો ઇન્ટરવ્યૂ અમે સાંભળો, તમારો તો અનુભવ કંઈક છપાયેલો હતો મેગેઝિનમાં, યુ આર વન્ડરફુલ. ફટાક કરીને માસ્ક કાઢો. બિકોઝ આપણે તો કયું ઢોસો અને કઈ ઇડલી ખાવી છે એનું પ્લાનિંગ કરતા હતા. આ લોકો કે બધી ગુરુની કૃપા છે, બીજું તો કાંઈ નથી. માસ્ક ચેન્જ કરો. એટલું. અને પાછું એ વ્યક્તિ સાથે લાસ્ટ ટાઈમ કયું માસ્ક હતું? લાવો થોડું હોય તો આપ. તંબાકુ, સોપારી, એવો સંબંધ રાખ્યો હોય તમે, અને હવે એની સામે કહેવાનું દેહ ને આત્મા તદ્દન ભિન્ન છે. તો એટ લીસ્ટ યુ નો કે આને તો ન કહેવાય, આને કહેવાય.
એટલે પાછું બધું યાદ રાખવાનું ને, કોની આગળ કયું માસ્ક આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પહેર્યું હતું. પેલો કે સાલા ત્રિકર્મથી તું ભિન્ન છે, પણ આમાં તો પૂરો રસ છે. એટલે તમે તણાવ, સ્ટ્રેસ અનુભવો. There are two types of gears. One is conventional gear, જે હાથથી ચેન્જ કરવાના હતા પહેલા, વર્ષો પહેલા હાથથી ચેન્જ કરવાનો, કર બી આવે અવાજ, આમ ક્લચ ને બધું ઠેકાણું ના હોય તો એ. અને તમે તો જોયું જ નહીં હોય ને, કે જોયું છે ગિયર ચેન્જ કરવાનું આવડે જ? ગુડ. અને ઓટોમેટિક, કે જ્યાં ગિયર્સ ઓટોમેટિક ચેન્જ થાય. સો બે. આપણે તો હવે ઓટોમેટિક વાળા થઈ ગયા છે. આપણા માસ્ક પણ આપણે વિચારવું બી નથી પડતું, ઓટોમેટિક ચેન્જ થઈ જાય છે. જેવા કોઈ વ્હાઈટ કપડા કે જય પ્રભુ, પછી ચેન્જ કરીને નાના નાના સ્કર્ટ પહેરીને જશે પાછી પાર્ટીમાં, અને પછી ઠોકશે, થોડું પીવાય ને બાપા. વોટ આર યુ ઇફ યુ આર ધીસ? Show the world you are this. Have that much guts. હિજડાની જેમ નહીં જીવ, કે પાપ કરવું છુપું છુપું અને બતાવવું આવું, એવી રીતે હિજડાની જિંદગી નહીં જીવતું. Because I can't tell you પુરુષ also, I can't tell you સ્ત્રી also, so I have to say this. કાં તો ત્યાગવાની હિંમત કર, પણ દેખાડવું જુદું. ગુરુને કેટલું રુદન થતું હશે જ્યારે તને દેખાડવું કંઈક જુદું હોય અને તું હોય જુદો, અને કેટલું દુઃખ થતું હશે કે આનો તો મોક્ષ થવાનો નથી, તો એને સાથે રાખીને પણ શું મતલબ છે? યુ ડોન્ટ હેવ ગટ્સ. ગટ્સ નહીં, ગટ્સનો ક્વેશ્ચન નથી. સારા દેખાવાનો ભાવ એટલો બધો છે કે પાપ પણ તું કલ્પના મૂર્તિની પાછળ કરશે. તારી આ ઇમેજ રહેવી જોઈએ. You are understanding? So, કેવું નાટકીય જીવન જીવતા આવ્યા. તમે હસ્યા બી છો બીજા માટે, તમે રડ્યા બી છો બીજા માટે. સિમ્પતિ મળે અથવા તો ભક્તિ મારડો તો શું તમારી સુલસા ચંદનબાલા જેવી ભક્તિ છે. એક ચંદનબાલાના આંસુ ના ગાન કરી આપણે, કે આંસુ પડ્યા ને ભગવાન આવ્યા, અને એક તારા. તું રડે પણ છે બીજા માટે, તું હસે પણ છે બીજા માટે, તું સાદગી વાળો ડ્રેસ બી પહેરે છે બીજા માટે, ને તું શણગારે છે પણ. કેવું નાટકીય જીવન છે. હાઉ ડુ યુ કોપ અપ વિથ ધીસ? હાઉ ડુ યુ કોપ અપ? કે અહીંયા આ નાટક કરવાનું, પછી અહીંયા આ નાટક કરવાનું. હાઉ ડુ યુ કોપ અપ? You show something, you are something. How will you grow? You are flowers in a vase, not in the garden. You are without roots. તારી લાઈફ કેટલી છે? તો કે સાંજ સુધીમાં તો કરમાઈ જશે તું. ઊંઘ અને મૃત્યુમાં એ તો ફેર છે, ઊંઘમાંથી તમે પાછા આવી શકો, મૃત્યુમાંથી પાછા ન આવી શકો. So we have to get rid of this metaphysical slumber. સ્વપ્ન દશામાંનો આખો 6 પદનો પત્ર એનું માર્ગદર્શન કરે છે. સ્વપ્ન દશાથી મુક્ત થાવ. કેવી રીતે જાણો કે આ સ્વપ્ન દશા છે? આ છે જ નહીં 6 પદના પત્ર. તમે આમ રાખો છો એ ખોટું છે. યુ ડોન્ટ નો 6 પદનો પત્ર. દેટ મીન્સ સ્વપ્ન દશામાં હોવ તેનું પ્રૂફ શું? સ્વપ્ન દશાથી મુક્ત કેમ થયું? આખું માર્ગદર્શન છે. પણ ઊંઘમાંથી પાછું આવવું હોય તો હવે હું એક નવું સ્ટાર્ટ કરું છું. અસતમાંથી સત, તમસમાંથી મૃત્યુમાંથી અને ઊંઘમાંથી જાગૃતિ થયો. અમે ઊંઘમાં છે. અમારી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય તો ગુરુ અતિ સુંદર કરુણાવંત. અમારી ઈચ્છા પૂરું ન થાય તો ગુરુ કરુણાવંત નહીં. જો આ તારી હોય તો યુ નીડ ટુ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ ડીપલી. તારા પરમ કૃપાળુદેવ ક્યારેક કૃપાળુદેવ બની જાય છે અને ક્યારેક કૃપાળુદેવ પરમ કૃપાળુદેવ બની જાય છે. એ પણ તું ચેક કર. તો કે ક્યાંક તારી કોઈ ઈચ્છા પૂરી થઈ હશે ને ત્યારે કૃપાળુદેવ પરમ કૃપાળુદેવ પરમ કરુણા, અને જ્યારે ઈચ્છા પૂરી ન થાય ત્યારે કૃપાળુદેવ રહેશે.
જાગૃત થવું જ પડશે. અમારા વખતે મીન્સ હજી હું છું, પણ અમારા વખતે એટલે અમે જ્યારે સ્કૂલમાં હતા ત્યારે પેલું 5 daysની ટેસ્ટ મેચ રહેતી. આવી રીતે આમ સાંજના જ સ્ટાર્ટ થાય ને રાતના પૂરી થઈ જાય એવી નથી. 5 days, એમાં 2 દિવસ હોય, પછી 1 દિવસ કંઈ રેસ્ટ ડે હોય, પછી બીજા 2 દિવસ હોય, 10 થી 5 હોય. અને ત્યારે એક પેલું ક્રિકેટ મેચ જ્યારે ચાલુ હોય ત્યારે પેલું મળે શું કહેવાય બુક, સ્મોલ બુક, અને એને ફાસ્ટ આખું કરવાની, તો આમ આખું બેટિંગ થતી હોય એવું દેખાય. એટલે ધ ફર્સ્ટ પેજ ઇઝ વિથ ધ બેટ ધેર, then second page little movement, little movement, little movement, little movement, the લાસ્ટમાં છક્કો માર્યો છે. અને તમે ફાસ્ટ કરવાનું એટલે તમને આખું આમ જાણે કોઈ ફિલ્મ જોતા હોય એવું લાગે. યુ નો ઇટ રાઈટ? હા, એવી આપણે મળે તો આપણું આમ લાઈક સમન મેડ આ ડે એના જેવું હતું. અમારા વખતે તો એવું હતું. તો આ ફાસ્ટ છે ને એટલે ખબર પડતી નથી. ગો સ્લો. When your mohra, your masks are getting changed, pick yourself there. કે હમણાં તો એકદમ ક્રોધમાં હતો ને હવે એકદમ શાંત. Why? What do you want to portray? અને અંદર તો આવી જેલેસી હતી ને બહારથી એનો પ્રમોટ કરે છે. એકદમ માસ્ક બદલાતું હોય એ બદલતાનું વચમાં તારા પશુને જોઈ લે. હું હમણાં આ શુદ્ધાત્માની વાત નથી કરતો, હમણાં પશુને જોવાની વાત કરું છું. કારણ કે પશુ દેખાતો જ નથી, આ એટલું ફાસ્ટ માસ્ક ચેન્જ થાય. અને એવી તું ભક્તિ બતાવે ને ક્યારેક તો આપણે એમ લાગે કે આ તો હિસ્ટ્રીમાં નામ કરી દેશે. પણ તારા અને અંબાલાલમાં એ જ ફેર હતો કે પશુ હતો પણ સાક્ષાત્કાર હતો ને ગુરુ આગળ નગ્ન હતો. એટલે બધા દોષો નીકળી ગયા ને ગુરુએ સંકિતથી શણગાર્યો એને. સંકેત. તું અલંકૃત થઈને આવે, તું અલંકાર પહેરીને આવે એનાથી નહીં, ગુરુ પહેરાવે તો તારી કિંમત છે. મજા છે. સો અરે તું બધું સેન્ટ છાટીને તારા શરીરમાંથી તો એટલી બદબુ આવતી હોય. અને સેન્ટ નાખે. હવે સેન્ટની તાકાત વધારે કે તારા શરીરમાં જે પ્રોડક્શન થાય તેની તાકાત વધારે? ક્યારેક ને ક્યારેક તો પાછી દુર્ગંધ આવવાની છે. કોઈને મોઢામાંથી આવતો એલચી ખાય, લવિંગ ખાય, તજ ખાય, થોડો ટાઈમ સુધી સારું. પણ પ્રોડક્શન જ તું કંઈક ચેન્જ નથી કરતો એટલે થોડા ટાઈમમાં પાછું બદલાઈ જાય છે. એ પાછું બતાવવું નથી એટલે પાછું માસ્ક કરો. તમે માસ્ક કરો. આર યુ ફેડ અપ વિથ ધીસ માસ્કિંગ topic or not? I've been speaking since 1 hour 15 minutes. તમે સાંભળીને થાકી જશો પણ તમે જીવીને થાક્યા નથી. આ પ્રમાણે જીવી. હવે તો ઇટ્સ બીકમ લાઈક યુ આર નોર્મલ ઇન ધીસ લાઈફ. જુઠ્ઠું માસ્કિંગ મોરા પહેરીને યુ કેન ઓકે હાઇડ ઇટ ફ્રોમ અધર્સ ઇફ નીડ બી, બટ ડોન્ટ હાઇડ ઇટ ફ્રોમ યોર સેલ્ફ કે યુ હેવ માઇનસ ભક્તિ. You are using Guru only for gratification of your desires. So at least be clear with yourself. ચોક્કસ તમે નિવૃત્તિમાં પ્રવૃત્તિમાન થશો. પણ દર્શન નહીં થાય તો નહીં થાય. ગમે પીડાદાયી તો લાગવાનું જ નહીં. કારણ કે તમે એન્ટર થયા સત્સંગ હોલમાં, તમે સમ્રાટ હતા. સત્સંગ સાંભળીને તમે ભિખારી થઈ ગયા તો પીડા તો થવાની જ. તમે કેટલા ભક્તિવાલા હતા, તમે 6 વાગ્યામાં આવી ગયા હતા, 6:30 આવી ગયા હતા. અને હવે તમને ખબર પડે કે તમારા અંશ અને એકે સ્નેહનો ન મળે પરમ. હા, હવે આ તમને સમજાયું હમણાં. તો સાવ સમ્રાટમાંથી ભિખારી થયા તો દુઃખી થઈને જ જવાના ને. સત્સંગમાંથી દુઃખી થઈને જાઓ તો તમને સત્સંગ ટચ થયો છે. અંબાલાલ સાથે તો એટલીસ્ટ આવા જ પત્રો છે. દરેક પત્રમાં એક તો હશે કે પોતાના દોષોને જોઈ અને તમે 454 લો, તમે પેલું 800 જેટલા બી પત્રો અંબાલાલ પત્ર છે એમાં પ્રભુએ આ કીધું છે અને એમને કરીને બતાવ્યું છે. આખો દર્શન મોહ ખલાસ કર્યો. દર્શન મોહ ખલાસ કર્યો ને પછી તમે એસ્કેલેટર પર જ છો. પછી તમારે કાંઈ મહેનત કરવાની રહેતી નથી. And that he did it. And he didn't live more than 38 years, right? 38 years. એનું આયુષ્ય.
પ્રભુનું દેહ ત્યાં 34 વર્ષે તો અંબાલાલભાઈ 38 years. He didn't even need much time. He finished his work. So good he went away fast. આપણા વચ્ચે રહીને કોઈ વાર બગડી જાત. સારું થયું અહીંયાથી વિદાય લીધી. પશુનું એકવાર દર્શન કરી લો, પછી હું વેદનાન કરાવી આપીશ તમને. પણ એકવાર તમે જોઈ લો પહેલા, પછી હું ભાવ કર્મથી પણ હું ભિન્ન છું, હું જ સમજાવીશ તમને. પણ તમને ભાવ કર્મ દેખાય જ નહીં તો હું નહીં કરાવી શકું. એ દેખાય અને પછી હું પ્રજ્ઞાચીની ક્યાં એક્ઝેક્ટ નાખવાની. યુ કેનોટ જસ્ટ સે કે હું ત્રિકર્મ રહિત, દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મ રહિત. ધીસ ઇઝ નોટ વેદનાન. ભાવ કર્મ જ્યારે હોય ત્યારે આટલું જ્ઞાન છે અને આટલું રાગ છે, એ સંધિ ઉપર પ્રજ્ઞાચીની મારવાની છે. એટલે બહુ સૂક્ષ્મતા જોઈશે. ધીસ ઇઝ નોટ અ મેમરી ગેમ. હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી, દેશી પુત્ર આદિ, આ તો મેમરી ગેમ છે. આ વેદનાન જ નથી. એક્ઝેક્ટ આ શરીર અને આ ચૈતન્ય, આ જ્ઞાન અને આ રાગ, આમ એની સંધિ જ્યાં થતી હોય ત્યાં તમારે પ્રજ્ઞાચીની નાખી ને બેને છૂટા પાડવાના છે. એટલે અત્યંત સૂક્ષ્મ કામ છે. એમ સમજો ને જાણે અંધારામાં સોયમાં દોરો પરોવવાનો છે એક જ વારમાં. એવું કામ છે. એટલી સૂક્ષ્મતા જોઈશે, એટલો અભ્યાસ જોઈશે, અભ્યાસમાં એટલી પ્રવીણતા જોઈશે. પલાયન કરવાનું કેમ ગમે? વાય આર યુ રનિંગ અવે ફ્રોમ યોર પશુ? પેલો શ્રામૃગ તો કોઈ બી દુશ્મન આવે ને, શત્રુ આવે એટલે તરત એ આંખ બંધ કરી નીચે જોવે, એટલે ફીઝ રિલેક્સ્ડ. ધીસ ઇઝ નોટ ધ સોલ્યુશન. દુશ્મન આવતો હોય ત્યારે આંખ બંધ ન કરવાની, આંખ પોલી કરવાની હોય, કારણ કે દુશ્મન છે, મિત્ર નથી. એમ તમારા વિકારોની સામે આંખ બંધ કરીને તમે ભાગશો, એનાથી નહીં થાય. આંખ બરાબર સૂક્ષ્મ રાખવી જોઈએ કે આ ક્યાંથી નીકળ્યો આ પશુ. આ પશુ તો મારામાં હતો ને, એટલે અંદર કાંઈક હજી એવું કંઈક મૂળમયામાં છે જેમાંથી આ ઝેરી ફ્રૂટ નીકળ્યું છે, કાંઈક નીકળ્યું છે. સો કુરૂપતાનું દર્શન. સી, કોઈક તમારી સાથે કોઈ માણસ હોય અને બહુ ખરાબ માણસ હોય. હવે ખરાબ, આઈ ડોન્ટ નો વિથ સેન્સ આઈ એમ સ્પીકિંગ. સ્વભાવ સારો ના હોય, કે એનું રૂપ સારું ના હોય, કે એનું વર્તન સારું ના હોય, કે એની દ્રષ્ટિ સારી ના હોય. સમ બેડ મેન ઇઝ વિથ યુ એન્ડ યુ ડોન્ટ લાઇક હિમ. વોટ વિલ યુ ડુ? જો એટલો ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન બી નથી. હા, એનાથી બસ વેન યુ રિયલાઇઝ યુ આર વિથ અ બેડ પર્સન વિધિન. બટ ઇફ યુ રિયલાઇઝ, તું સંગ છોડી દેશે. પણ તને તો લાગે જ છે કે તું બહુ સારો છે, ભક્તિવાલો છે, ટૂંક આસન્ન ભવ્ય છે, સમીપ મુક્તિગામી છે. કોણે કીધું તને કે તારો 15 ભવ્ય છુટકારો છે? આ શરૂમાં શું વાત કરી મેં કે 100 ભવ સુધી મનુષ્યપણું ના મળે, પણ તો બી જૈન થઈને રહેશે, મંદિર ઉપાસે બધામાં કરોડોનું દાન કરશે, અને જૈન અનુમોદક સંઘ અનુમોદકનું ટ્રોફી લઈ આવશે. પણ આ પાપ તો કોઈને ખબર પડવાની નથી, તો એમાં પાછો એટલો જ એ પડશે. સો ઇફ યુ વે યોર સેલ્ફ, યુ રિયલાઇઝ કે યુ આર શોઈંગ સમથિંગ ડિફરન્ટ, યુ આર સમથિંગ ડિફરન્ટ. એટલે તમને સત્પુરુષનો કહેલો માર્ગ પરિણામ પામતો નથી. ન તો આટલા 40 વર્ષ ના લાગે સત્સંગ. આ બધા 6-7 વર્ષમાં 150 વર્ષ પહેલાની વાત છે. હજી તો 46ના હેડમાં સૌભાગ્ય મળે, અને 53માં તો ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત કરીને નીકળે. આટલો સરળ માર્ગ છે. 150 વર્ષ પહેલા તો આટલો સરળ હતો. તો 150 વર્ષમાં ચાલો 8 વર્ષ નહીં તો 16 વર્ષ રાખ. 150 વર્ષ બી વીતી ગયા. પણ યુ ડોન્ટ નીડ 40-50 years. If you are a mumukshu, you can do it. And you will do it. એ આશાથી જ હું બોલું છું. નાની બાળકી હોય તો અકીરાનું જમના છે તો બધું એનું જલ્દી જલ્દી કાન વિંધી લે, અને તો બહુ ચીસો પાડીને રડે કાન વિંધે ત્યારે.
હવે કોઈ વાર બધું ઇઝી હશે, પણ હું વર્ષો પહેલાંની મેં જોયું છે તો પેલું કાન અને ગુજરાતીઓમાં કંઈ બહુ નાક ના વિંધે, પણ મરાઠીઓમાં પુણેમાં તો નાક પણ વિંધે, એ લોકોને પેલું પહેરવાનું હોય તે, તો નાક વિંધે આવે તો કેટલી પીડા થાય. પણ ભલે પીડા થાય, પણ પછી જે ગોલ્ડન ઇયરિંગ્સ આવશે તારે કેવી મીઠી લાગશે મારી દીકરી. તો એવું તે તું તારી જાતને કે ભલે પીડા થાય પણ તારા પશુનું દર્શન કર, તો જ એની નિવૃત્તિ થશે, અને પછી તું જે ચમકશે, શોભશે, અલૌકિક થશે તારો વસ્તુ. અરે ખટક લાગવી જોઈએ. સમજો તમે હમણાં બહાર જતા હોય ને તમારા કપડામાં આગ લાગી, મૌલિકજીને પૂછે, આપણે લગભગ સાચો જવાબ આપશે કે તારા શોલમાં આગ લાગી, તું જાય છે, તારા શોલમાં આગ લાગી, શું કરશે? શોલ કાઢી દઈશ. પછી તને ખબર પડી તારી કફનીમાં બી આગ લાગી છે, તો કફની પણ કાઢી દઈશ. પછી તને એમ ખબર પડી કે તારી અંડરવેરમાં બી આગ લાગી છે, એ કાઢી દઈશ. કાઢી દઈશું, બિકોઝ બચ્ચું છે તો એ બસ. આ બધા પશુ વિકારો તને આગ જેવા લાગે તો તને થાય કે મારે છૂટવું છે એના. આગ જેવું લાગ્યું જ નથી. હા બરાબર છે, આ મારી મિસ્ટેક છે, આ મારી મિસ્ટેક છે, પણ તો જીવે છે કેમ આવા મિસ્ટેક સાથે? અમને તો તારી જરૂર નથી. વાય આર યુ લિવિંગ? વાય ડોન્ટ યુ ટેક જલ સમાધિ? હવે આટલું તો ચાલે, હવે બસ આ જ ચાલતું આવ્યું, અને એટલે પરિભ્રમણ બી ચાલતું જ રહેશે. પરિભ્રમણના પ્રત્યાખ્યાન નહીં થાય. 128માં જેમ કીધું છે તે હવે એના પ્રત્યાખ્યાન લઈએ તો લઈ શકાય. પરિભ્રમણના પ્રત્યાખ્યાનની વાત કરે આ સ્ટેજ ઉપરથી બોલાય છે. આપણે 128 જ્યારે લીધેલું. સો બેઝિકલી ધર્મ એક આંખ ઉઘાડવાની વિધિ છે પોતાના સ્વયં પ્રત્યે, આંખ ખોલવાની વિધિ છે. એ થયું છે કે નહીં? બહુ યાદ રાખ્યું, બહુ પરાવર્તનના જવાબ આપ્યા, વેરી ગુડ. પણ આંખ ખોલવાની વિધિ છે તે આંખ ખોલી કે નહીં? ધર્મ ઉપદેશ નથી, ઉપચાર છે, ટ્રીટમેન્ટ છે. તમે ઉપદેશ સાંભળો છો કે તમારી ટ્રીટમેન્ટ કરાવી રહ્યા છો અહીંયા? પણ ટ્રીટમેન્ટ કરવી છે કે નહીં? આસ્ક યોરસેલ્ફ. એ પશુના સાક્ષાત્કાર વિના તમે આ ભાવ જ નહીં જાગે કે એવરી મિસ્ટેક એન્ડ એવરી સોરી હેઝ નો મિનિંગ. એ જે મૂળમાંથી નીકળે છે, મૂળમાં કામ ન કર્યું, યુ આર વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ. ઇન ફેક્ટ આઈ આસ્ક્ડ યુ ઇન ધ ગ્રુપ મીટિંગ કે 75 યર્સનું આયુષ્ય હોય, સુનના મારવાડી, सुनना 75 का आयु, 8 hours a day you sleep, so 25 years of your life you sleep. 8 hours either you were in school or you work, so another 25 years of this दुर्लभ मनुष्य भाव, 50 years तो आम ज कट થઈ જાય છે. 4 hours I give you for food, fitness, family and friends per day, 4 hours, so average लेना. So 12.5 hours goes in that. 2.5 years keep for some emergencies and vyavahar. You have only 10 effective years to attain a state which Ambalal attained. उसमें से भी 5 finish हो गया है. So now in this 5 or 4 or 3, if you don't do, you have wasted this life and you are in that merry-go-round again. Chaturgati Paribram. And you have yet, if you decide, you can step out and finish your journey. But Jagrat thavo padse. So, ગુરુના વચન એટલા પ્રભાવશાળી હોય ને, અપૂર્વ વાણી કીધી ને, એ ન હોત તો સારું થાત. બાપા છેલ્લે આવું કેમ બોલો છો 10 મિનિટમાં? એ ન હોત તો સારું. બિકોઝ એટલી પ્રભાવશાળી અપૂર્વ વાણી આવે, ચોંટી જાય આપણે, ચોંટી જાય, જીભ પર ચોંટી જાય. તમે એવું બોલવા લાગો કે હવે તો સમ્યક દર્શન સિવાય કાંઈ જોઈતું નથી. તમે બોલવા લાગો
પણ this is Gnani echo. This is not your voice. Because the next Vartan you are doing does not match with it. So you don't realize you speak great things. Manna mani karsu. So what you must be thinking that time when you said this? Because if you don't know the meaning, and I think avu hase, so what that means, it's not touched and come out. If you don't know the meaning, it's not touched and come out. I'm saying in general, not about you. In general, you speak big things, but it is the Gnani's echo. Because જ્ઞાનીનો અવાજ જ એવો છે, જ્ઞાનીની વાણી જેવી છે કે ફર્યા કરે, યાદ આવે ને બોલાય, પણ તારો અવાજ નથી આ. યુ શુડ બી ક્લિયર કે આ એમની અનુભૂતિ છે. એમને ભોજન કર્યું હોય તો એમનું પેટ ભરાય, એનાથી તારું પેટ ન ભરાય. એના માટે તારે ભોજન કરવું પડે, તારે અનુભવ કરવો પડે. એટલે ઉધારમાં તો કઈ ચાલવાનું જ નથી. એનું ભોજન, એમનું પેટ ભરાશે. તો અહીંયા પેટ ભરાયું છે, પણ એમની વાણીથી તારું પેટ નહીં ભરાય. તું ભોજન કરશે, અમૃત પાન કરશે તો તારું ભરાશે. It's very clear. Let me give you one beautiful drishtanta, and I think I have to end here. So, એક માણસ અમેરિકામાં સેટલ થયેલા, ગ્રીન કાર્ડ. You know what is green card? What is સ્વર્ગમાં રહેવાનું કાર્ડ? America is સ્વર્ગ, right? તો સ્વર્ગમાં રહેવાનું કાર્ડ. And you know, I have another feeling for green card. Green card means અમેરિકામાં અમેરિકામાં જ ગ્રીન કાર્ડ હોય, રાઈટ? તો અમેરિકામાં તમે રહી શકો, કામ કરી શકો, જોબ કરી શકો, ધંધો કરી શકો. સો આઈ વિલ સે ગ્રીન કાર્ડ મીન્સ અમેરિકામાં રહેવાનું વરદાન અને કદી સ્વદેશ ન આવવાનો શાપ. બિકોઝ એક ભાઈને આવું હતું, ગ્રીન કાર્ડ હોલ્ડર હતા. કે બસ હવે ભારત યાદ આવે છે એટલે આવ્યા અમદાવાદ. અને કંઈક સારી નોકરી ને સારું ઘર મળી જાય તો આપણે કંઈ અમેરિકામાં રહેવાનું મોહ નથી. ખિસ્સામાં ગ્રીન કાર્ડ, એને સારું ઘર મળશે, સારી જોબ મળશે. તમે જ કહો, જ્યાં સુધી તારા ખિસ્સામાં ગ્રીન કાર્ડ છે તને કોઈ જગ્યા સારી મળશે નહીં, કોઈ નોકરી સારી લાગશે નહીં. પછી થાકીને કહેશે કે પણ કંઈ મળતું નથી ને એટલે પાછું અમેરિકા જાઉં છું. તને સેટલ થવું છે ઇન્ડિયા? પ્લેનમાં ફાડી નાખ તારું ગ્રીન કાર્ડ. નોકરી મળશે, છોકરી મળશે, ઘર મળશે, બધું મળશે તને. યુ આર કીપિંગ એન ઓપ્શન. આ નહીં હોય તો પાછું બેક ધેર. કોઈ દિવસ મળશે નહીં તને. એક જ વિકલ્પ રાખ, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ. મેં આરતીબેનને કીધું, ધ ડે યુ બીકમ ગ્રેન્ડ મધર, તો વોટ ગ્રેન્ડ ડોટર હતી, હા, તો એમ સરસ નામ છે, નમીનાથ. હા, મેં લખ્યું હતું, તમને મળ્યું નથી જવાબ? મેં ત્યારે જ એને બ્લેસિંગ્સ અને નમી લખીને મોકલ્યું. ઓકે ફાઇન, પણ હું તો નમી જ બોલાવું છું એને. હા, એટલે નેમીની બાજુમાં અને નમી. તો હવે 24 તીર્થંકર હું રાખવાનો છું મારી આંખ સામે. ઋષભ ને બધા તો ચિક્કાર થઈ ગયા છે. આદિ ને ઋષભ ને પાર્શ્વ ને શાંતિભાઈ પટેલ ને બધા ઘણા છે. હવે બીજા બધા મલ્લી નામ પાડ્યું છે. એકનું નમી, મલ્લી અમારી લંડનમાં, નમી અમારી અમેરિકામાં, એ રીતે. સો આઈ સેડ કે ધ ડે યુ સી યોર ગ્રેન્ડ ડોટર્સ ફેસ, એ દિવસે તમે વાનપ્રસ્થ થઈ જજો. Because your duty was till your sons, which is over. So I'm not saying કે તારે ડિવોર્સ લઈ લો, એવી કોઈ વ્યવસ્થા બી નથી. મા દીકરો ડિવોર્સ લે એવી વ્યવસ્થા નથી ને, તો એ અપાવી દેતે. પણ એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી, તો લીવ વિથ ધેમ, નો પ્રોબ્લેમ. પણ વિશેષ સાધના, વિશેષ નિજાભ્યાસ એ દેતી શી સેઇંગ કે આઈ એમ રેડી ફોર વન. પછી તો તમે તો 7 જનરેશન સુધી ફરજ જ ગણાવ્યા કરો છો. એવા ડોબાઓ તમારા વંશમાં હોય કે 7 જનરેશન સુધી કામ કરતા રહેવાનું, પછી એનું બેબી સિટિંગ કરવાનું.
પૈસા આપી દો ને, એક નાની રાખી દેશે. પણ તમે તો તમારું મનુષ્ય ભાવ સાર્થક કરો. ગ્રીન કાર્ડ ખિસ્સામાં રાખીને યુ કેન નેવર ગેટ બેક ટુ ઇન્ડિયા. ગ્રીન કાર્ડ ફાડશો તો તમને મળશે. ગ્રીન કાર્ડ એટલે સંસારમાં સુખ બુદ્ધિ, સંસારમાં સલામતી, સિક્યોરિટી. એ ફાડશો તો ગુરુમાં સિક્યોરિટી મળશે. નહીં તો પાછા બેંક બેલેન્સમાં જશો. પછી કે સારું 6% જ છૂટે છે, લાવ કશે ઇન્વેસ્ટ કરીએ. પછી આ કરશો, તમને હજારો વિકલ્પ ઊભા થશે. એક જ વિકલ્પ રાખો, સંસારમાં સુખ બુદ્ધિ, આધાર બુદ્ધિ કે સલામતી બુદ્ધિ નહીં રાખો, તમને આત્મામાં બધું મળી રહેશે. સો આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ 1521. અરાઉન્ડ ધ સેમ ટાઈમ વાસ્કો દા ગામા કેમ ટુ ગોવા. સો એ જ રીતે હર્નન કોર્ટેસ કરીને એક સ્પેનિશ એક્સપ્લોરર હતા, વેન્ટ ટુ મેક્સિકો. Little after Columbus, Christopher Columbus went to America. એના થોડા ટાઈમ પછી this Spanish explorer goes to Mexico. અને તે વખતે ઓલરેડી મેક્સિકન લોકલ્સ, ટ્રાઇબલ્સ were there. અને સૈન્ય આખું બોટમાંથી, મોટા જહાજમાંથી નીચે ઉતરું. And when they saw the Mexican horses, they got so scared because our horses they had not seen in Spain. તો એટલા ગભરાયા, બધા નક્કી કર્યું કે આ દેશમાં કંઈ રહેવાશે નહીં, જેના ઘોડા આડવા જબરદસ્ત હોય, એટલે આપણે પાછા બોટમાં ઇટ્સ બેટર ટુ ગો બેક ટુ સ્પેન. આ વાત હર્નન કોર્ટેસને ખબર પડી. હી વોઝ ધ કેપ્ટન, હી વોઝ ધ લીડર. એ બોટમાં ગયો, આગ ચાંપી, આગ નાખીને બોટને બાળી નાખી. Okay, now you have two options: go into the Pacific or Atlantic Ocean, or stay in this Ajanya Desh. So, બધાએ કીધું પણ પેસિફિક or એટલાન્ટિકમાં ઉતરશું તો તરત જ મૃત્યુ છે, તો શું કરવું જોઈએ? અને એમ કરતાં કરતાં 300 વર્ષ રહી ગયા એ લોકો. 300 years Mexico was under Spain. 300 years. So, તમે ઓપ્શન રાખો છો, એમાં તમે ગુમાવો છો. તમે એક જ વિકલ્પ, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ. નાઉ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય આઈ હેડ ટુ યુઝ માત્ર કે ગ્રીન કાર્ડ ફાડો. પહેલા તમને નોકરી છોકરી જોઈતી હોય તો ગ્રીન કાર્ડ ફાડો. ને તો આખી જિંદગી કહેશો અમને મન તો ઇન્ડિયાનું જ છે, પણ હવે કશું મળતું નથી ને. એટલે અમે જીવીએ છીએ કે ને જીવતા, શેનું મળતું નથી? તમે કોઈને બી નહીં મળતું હોય તો મારી પાસે આવજો, હું નોકરી છોકરીને દુકાન બધું કરી આપીશ તમારા માટે ને ઘર. પણ ગ્રીન કાર્ડ મારી આંખ સામે ફાડવાનું. એટલે સંસારની સુખ બુદ્ધિ અને આ રહેશે તો પશુઓ ઊભા થયા જ કરશે. અને તો કોઈ વિકલ્પ જ નહીં રહે. છે ને મારો ભગવાન છે ને, તો સ્વીકારથી ઘણો લાભ છે. સમુદ્ર મંથન બેંકોક એરપોર્ટ ઉપર સરસ છે સમુદ્ર મંથન. યુ હેવ હર્ડ અબાઉટ સમુદ્ર મંથન. જોઈએ છે શું? અમૃત. અને મંથન શરૂ કર્યો, નીકળે છે શું? ઝેર, વિષ. દેવો ગભરાઈ ગયા. કોને વિષ લેવું હોય? પણ ત્યાં સુધી યુ કાન ગો અહેડ. શિવજીને બોલાવે છે કે આઈ હેલ્પ યુ, આઈ સેવ યુ. હું ગલી જઈશ, ડોન્ટ વરી. તમે ઝેરથી મુક્ત થશો અને મને ઝેરથી નુકસાન નહીં થાય. અને ઇટ હેપન. બસ થોડી ગુરુ આગળ બધું ખુલ્લા થઈ જાય. બધું ઝેર મહાદેવને આપી દો, એમનું નુકસાન નહીં થાય અને આપણે છૂટા થઈ જશો એનાથી. પણ ત્યાં બી જો નહીં હોય ને તો આઈ વુડ સે બેટર લેબલ યોર સેલ્ફ નેક્સ્ટ કેટેગરી ટુ એન અભવી જીવ. બિકોઝ ભવી અભવી તો કંઈ સ્વભાવથી છે, એમાં કોઈ કૃત્યથી અભવી અભી. પણ એના પછી જે સેકન્ડ લિમિટ હોય, મીન્સ કરોડો અબજો ભવ, એમાં મૂકી દે. બિકોઝ એ જગ્યા પર તો હાય સેફ છે. મહાદેવ આગળ તું ઝેર ના કાઢે તો તું પી લે ઝેર અને મરી જા.
વારંવાર વારંવાર સાચો પુરુષાર્થ જીવ નથી કરતો, મોટી ચીજ નથી કાઢતો, નાની નાની ચીજ કાઢે છે. दोस्त नॉनवेज હવે બંધ થઈ ગયું. तब से मैंने सिगरेट नहीं पिया. हाँ, वेरी गुड, बट दिस इज स्मॉल थिंग. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इम्प्रेस्ड. બીજાને ઇમ્પ્રેસ કરવાનો જે ભાવ છે ને એ કાઢીને બતા. સિગરેટ તો હું અલાઉ કરું, બોલાય ના, હું નથી કરતો અલાઉ, હું અલાઉ નથી કરતો, પણ આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. પણ આ જે બીજાને હોય એના કરતા સારું દેખાવાનો ભાવ છે, મારા માટે એ મોટો પશુ છે. આ તો નાનો છે, મેં તો કીધું બી નથી કોઈને બંધ કરો. બીડી ફૂંકવામાં શું, એક રીતે પ્રાણાયામ તો થઈ જાય છે, ડીપ બ્રીધિંગ ને બધું તો થાય. તમે પીધી નથી એટલે તમને ખબર નથી, પણ જે પીધી હોય ને આખું બધા નાકમાંથી જે આમ નીકળે, આમ જોવાની મજા આવે. એ શું મોટું નુકસાન કરી દેવાનું છે. પણ આ બીજાને ઇમ્પ્રેસ કરવામાં કરોડો પશુ તું ઊભા કરે છે. ડોન્ટ વર્ક ઓન સ્મોલ થિંગ્સ, વર્ક ઓન ધ મેઇન થિંગ, બિગ થિંગ. હોલિવૂડમાં એક એક્ટ્રેસના લગ્ન હતા એલેમાં. હોલિવૂડ એટલે એલે, રાઈટ? તો એ એક્ટ્રેસના લગ્ન હતા. લગ્ન કરી અને સો મેની પીપલ શી હેડ કોલ્ડ, પાર્ટી હાથે, અને પછી રજિસ્ટર મેરેજ થયા, અને 3 કલાકમાં પાછી આવી ટુ ટેક ડિવોર્સ. હજી તો મહેમાન ઘરે પહોંચ્યા નહોતા. See, LA is very boggy, and if you say from San Diego to Simi Valley, તો 3 કલાક લાગે તમને જતા. અરે આપને ટ્રાફિકમાં દહીંસર જવાનું હોય, ભાઈ દહીં નથી, ડોટ છે કે નથી એના પર, તો દહીંસર જ બોલ્યો ને હું. તો દહીંસર જવાનું હોય સોબોથી, તો આપણે 2 કલાક લાગી જાય છે. એ તો ટ્રાફિકના કારણે. પેલું તો વિધાઉટ ટ્રાફિક 3 hours. તો હજી મહેમાન તો પહોંચ્યા નહોતા હોલિવૂડથી, અને આના લગ્ન કરીને એની પહેલાં તો ડિવોર્સ માંડ્યું. વાય? તો કે જ્યારે અમે સાઇન કરતા હતા રજિસ્ટરમાં, તો એને મેં સાઇન કરી, એના મોટા અક્ષર, એના કરતાં મોટા અક્ષરમાં એને સાઇન કરી. આટલું તને હર્ટ થઈ જાય છે? કોઈ મોટા અક્ષરે સિગ્નેચર, આટલો બધો અહંકાર છે તને? કોઈ જરાક કંઈક બોલી ગયું, કંઈક જરાક કંઈક કર્યું, ખાલી હેન્ડ રાઇટિંગના કારણે ડિવોર્સ સુધી પહોંચી જાય. અંદરનો પશુ કેટલો મજબૂત છે તારો, કેટલો મજબૂત છે. આપણો પ્રોબ્લેમ શું છે કે મને એક જણાએ પૂછ્યું કે જાણવા છતાં પણ હવે તો દોષ દેખાય છે, જણાય બી છે, તો બી કેમ જતા નથી? તમારો આ છે ક્વેશ્ચન? તો પછી હું 2 મિનિટ લઈશ, વધારે નહીં હોય તો છોડી દઉં. છે તો એ તો એનીવે આઈ વુડ હેવ કન્વિન્સ્ડ યુ ટુ લિસન. જાણવા છતાં કેમ જતા નથી? કારણ તમને ક્રોધ વખતે ક્રોધ ઝેર નથી લાગતો, ક્રોધ ગયા પછી ક્રોધ ઝેર લાગે છે. તમે ક્રોધના નશામાં હો ત્યારે તમને ઝેર પીવો છો એવું લાગે છે? નહીં. પછી ક્રોધ કર્યા પછી તમે એક તમાચો પેલાને માર્યો અને પેલા બી એક તમાચો મારી દીધો. હવે તો ક્યુકીમાં સામે મારતા હોય છે. દામીની પેલીને મારે, શું કોણ, નંદિની પાછો એને માર્યું. સી હાઉ પરફેક્ટલી આઈ એમ સેઇંગ. જડીવાલા, આપણે જોઈએ એટલે માઇન્યુટલી જોઈએ આપણે. તો હમણાં તો એવું ચાલે છે કે એ આ બી મારે ના આવે. પછી જે તમને લાગે ને ત્યારે તમને લાગે કે ક્રોધ સાલો નહોતો કરવો જોઈએ. પણ ક્રોધ વખતે ક્યાં ક્રોધ ઝેર લાગે છે? ક્રોધના ફળ તને ઝેર રૂપ લાગે છે. તું ત્યારે જ સ્ટેશને પહોંચે છે જ્યારે ગાડી નીકળી ગઈ હોય. ક્રોધ થઈ ગયા પછી તને ક્રોધ ઝેર લાગે છે, નહીં જાય. ક્રોધ વખતે તને ક્રોધ ઝેર લાગશે, તરત જશે. દીપક થાય એટલે અંધકાર જાય જ. અને જો તને ખરેખર વિકાર ઝેર લાગ્યો હોય તો તારા અંતરમાં દીપક પ્રગટ્યો છે. અને દીપક પ્રગટે અને અંધકાર ન જાય એવું બને નહીં. જો તારા વિકારો જતા ન હોય તો દીપક પ્રગટ્યો નથી. સૌ જીવ પોતાના દોષ જોવાની હિંમત કરે, ગુરુના શરણમાં રહી પુરુષાર્થ કરી છૂટવાની પ્રવૃત્તિમાન થાય
નિર્દોષ પદમાં ત્વરાથી સ્થિર થાય એ મંગલ ભાવના સાથે. સ્વદોષનું દર્શન પ્રેરી તારે મને ગુરુ ઉપકારી ભવ આડે પાડ બાંધનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. આતમ વંચના બહુ ભારે કેમ શુભથી દોષ છુપાવે મારા ઝેરને ઉતારનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. અંધારા સ્થળને પ્રકાશું દોષોના મૂળિયા ઉખાડું એવી દ્રષ્ટિ મને દેનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. કલ્પના મૂર્તિનો નાશ અને પશુનો સાક્ષાત્કાર આતમ લક્ષ્ય કરાવનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. મોહરા બદલી પ્રતિ જાગે એવી દ્રષ્ટિ મને દેતો તું સમકિતથી શણગારનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણા કરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. गुरुराज चंद्र तव नाम प्यारो गुरुराज चंद्र तव नाम प्यारो भव जड़ थी तारनारू भव जड़ थी तारनारू चंद्र शरण तमारू गुरुराज चंद्र शरण तमारू भव दुख ने हरनारू भव दुख ने हरनारू अचिंत्य पावन योग बड़नु करे कल्याण सकल जगतनु परम कृपाणु जय जयवंतो श्रीमत् सद्गुरु जय जयवंत
છો શૂન્યના અહો દેહાતીત દશા મોહના ઘરમાં રહીને મોહને જીત્યું સંસારી માયા સાગરને સહેજે તર્યો પરમ કૃપાળુ જય જયવંત હો શ્રીમદ સદગુરુ જય જયવંત હો સદગુરુ દેવની જય પરમ કૃપાળુ દેવની જય ત્રિલોકના નાથની જય આજના આનંદની જય ઓમ કરું છું પ્રાર્થના મારા પ્રભુ સ્વીકારજો દોષ છે અગણિત મુજમાં દાસને સુધારજો હું કરું છું પ્રાર્થના પુણ્યથી જે કંઈ મળ્યું એનું કરું અભિમાન હું જ સૌથી શ્રેષ્ઠ છું એવું કરું છું ગુમાન